ओम श्री साईराम परम दयालु भगवान श्री सत्यसाई बाबा चरण कमल मोर भक्तिपूत प्रणाम। श्री सत्यसाई सेवा संगठन ओडिशा अनुकूल्य आयोजित प्रशांति एक्सप्रेस कार्यक्रम प्रतिटी दर्शक मानू मोर भक्तिपूत साईराम। प्रतिटी अध्याय परी आज अध्याय खूब चमत्कार होबाक जाउछि। आम गहन रे आमर अतिथि पहुंची गले प्रशांति एक्सप्रेस स्टूडियो रे। तेणु आज यही नूतन अध्याय को आपण समस्त को मु सभक्ति स्वागत करुछि। पवित्र श्री हनुमान चालीसा रे दोहाटी अछि, विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। जेपरी भक्तराज हनुमान रामंकर कार्य करिबा पई प्रति मुहूर्त रे आतुर थिले, रामंकर प्रतिटी कथा को शिरोधार्य करी सेवा करुथिले। सेहीपरि भावरे आम स्टूडियो रे आज जे अतिथि अछंती से साईरामंकर कार्य करिबा पई प्रति मुहूर्त रे आतुर अछंती, जहांकर जीवन केवल सेवा सेवा आउ सेवारे बीती जाइछि। तांकर बयस एबे 89 किंतु दीर्घ 60 वर्ष धरी से भगवानकर सानिध्य निजर सेवामय जीवन को बीतेइछंती। वृत्तिगत भावे ओडिशा सरकारक अधीन रे ओडिशा प्रशासनिक अधिकारी भावरे से रेवेन्यू ऑफिसर होइछंती एवं अनेक गुरुत्वपूर्ण दायित्व तांको जीवन से तुली छंती। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भावरे 1996 मसीह रे अवसर नै छंती। सांगठनिक भावे अनेक कार्य मध्य से करिछंती। बहु गुरुत्वपूर्ण दायित्व रे संगठन निजको से साब्यस्त करिछंती। सचोट और साधुतार परिचय दे से होइछंती समिति आवाहक, परवर्ती मुहूर्त रे स्टेट इंचार्ज, पुणी होइछंती जिला सभापति एवं जिलार सेवादल कोऑर्डिनेटर। ये समस्त गुरुत्वपूर्ण दायित्व को भगवान प्रसाद भाव में ग्रहण करी से तुलाइछंती प्रतिटी मुहूर्त। से साधक आउ केही नहंती जे जीवन को सेवारे ही भरी देइछंती। आम समस्तंकर अति परिचित श्रीयुक्त अनिरुद्ध दास मौसा। मु मौसा को आज कार्यक्रम को स्वागत करुछि। साईराम साईराम मौसा, आज आलोचना को आरंभ करने पूर्व आसंतु आमे भगवान को आवाहन करिबा एवं कार्यक्रम को आगु को नबा। साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्व प्रचोदयात्। साईराम मौसा, केमिति अछंती मौसा? बयस अनुसार टिके दुर्बल हो गली। या पूर्व मु बहुत तेजियान थी, तेणु ठीक अच्छी। मौसा, भगवान श्री सत्यसाई बाबा को आपण प्रथमे केबे जानिले एवं क्यों माध्यम रे आपण भगवान को सहित परिचित हेले? प्रकृत रे वो वार्धक्य नुहे यौवन रे 30-31 वर्ष बयस रे प्रथमे भगवान को जानिली भवंस जर्नल एवं ब्लीज रो लेखा माध्यम रे। नेगेटिव पॉजिटिव उभय सिथिरे मध्य थिला, किंतु तांको अवतार बोली सिथिरे जो हिसाब थिला मु तांको ग्रहण कली जे निश्चय जने विशेष से प्रकार दैवत्व थिबा वाला सेथिरु मु जानिली। एवं ता परे बयस दृष्टि ये यौवनर जो हिसाब से दृष्टि सबु कथा को परीक्षा निरीक्षा करी विश्वास करिवार जो भाव थाए, सेथिपई मो भितरे जो कौतूहल उत्पत्ति हेला मु ताकू तार समाधान करिवा पाई प्रभुଙ୍କ पाखକୁ जीवाको बसिली। एवं 1971 मसीह रे प्रकृत रे मु भगवान को पाखକୁ प्रथम थर गली, किंतु ता पूर्व 70 मध्य मु फोटो पूजा करवा आरंभ कर देइथिली। 71 भजन इत्यादि रे जोगदवा भी आरंभ करथिली, किंतु 71 रे जाई प्रथम मोर स्त्री एवं मां को धरी भगवान को महाष्टमी दिन तांको दर्शन कली। मौसा, 30 वर्ष बयस युव सुलभता भितर आपण पढ़ुचंती से समय ब्लीच पत्रिका, जो कि
ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ ନକାରାତ୍ମକ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଭରି ରହିଥାଏ। ତାକୁ ପଢ଼ିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଫଟୋ ଆଣି ପୂଜା କରନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇରୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ଭାବରେ ଆପଣ କିପରି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସତ୍ୟସାଇଙ୍କୁ? ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ବ୍ଲିଜ୍ରେ ପ୍ରକୃତରେ ନେଗେଟିଭ କଥା ବାହାରୁଥିଲା। ଗଡ୍ ଅର୍ ଫ୍ରଡ୍ ଆର୍ଟିକଲ ବାହାରିଥିଲା, ମୋର ମନେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ଭବନ୍ସରେ କିନ୍ତୁ ନେଗେଟିଭ କଥା ବାହାରୁ ନଥିଲା, ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ବିଷୟରେ ବାହାରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋର ଅବତାରତ୍ୱ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ଅବତାରବାଦ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କୌତୂହଳ, ସେ ପ୍ରକୃତରେ କେମିତି ହେଇଥିବେ, କ'ଣ ହେଇଥିବେ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଭାବଭଙ୍ଗୀ, ଏକୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ନିଶ୍ଚୟ କରିବାର ମୋର ମତିଗତି ଆସିଲା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା କରିନାହିଁ, ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେ ନିଜେ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା ମୋ ଆଗରେ ସବୁ ଦେଖାଉଥିଲେ, ସେଥିରୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଗଲି ଯେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ନାରାୟଣଙ୍କର ଅବତାର, ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଅବତାର ବୋଲି। ଏବଂ ସେଇ କଥାରୁ ମୁଁ କେତେଟା ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କେବଳ କହିବି। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲି, ଦର୍ଶନ ଲାଇନରେ ତ ଥିଲି, ପ୍ରଥମେ ଦର୍ଶନ କଲି। ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ପାଦର ଲୋଭ ଆସିଲା, ପାଦ ନମସ୍କାର ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲି, ତାହା ବି ମିଳିଲା। ତାପରେ ପୁଣି କଥାବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କ ସହିତ କରିବା ପାଇଁ ଲୋଭ ହେଲା, ତାହା ବି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ମିଳିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲି, ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ସେ ପାଖରୁ ମହିଳା ବିଭାଗରୁ ଯାହାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଏ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟକୁ ସେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଏଥିରୁ ମୁଁ ଅନୁମାନ କଲି ଯେ ଇଏ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାର, ମୋର ବି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିଜ୍ଞତା ହେଲା। ସେଥିରୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଇଏ ଆମର ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଜୀବନର ଟିକିନିଖି କଥା ତାଙ୍କୁ ଜଣା। ଏଥିରୁ ମୁଁ ବୁଝିଲି ଯେ ଇଏ ସର୍ବଜ୍ଞ, ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ସର୍ବଜ୍ଞ, ଇଏ ସବୁ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଇଏ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଇଏ ଦୈବତ୍ୱ ନିଶ୍ଚୟ, ଇଏ ସେଇ ପ୍ରକାରର ଇଏ ଭଗବାନ। ଏବଂ ଚିହ୍ନିବାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ମୋ ମା 71ରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକୁ ଯାଇଥିଲେ, 72ରେ ପୁଣି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକୁ ଭଗବାନ ଡାକିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସୁଛୁ, ତୁ ଗଲା ଥର ଆସିଥିଲୁ। ମୁଁ ସେଠୁ ଭାବିଲି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବର୍ଷକ ପରେ ତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିବା, ଏହା ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ କାହିଁକି ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏ କଥା ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟୁଛି। ତେଣୁ ଇଏ ସର୍ବଜ୍ଞ, ଇଏ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱର। ମୋର ଧାରଣା ଧୀରେ ଧୀରେ ମଜବୁତ ଦୃଢ଼ ହେଇକି ଯାଉଥିଲା। ମିରାକଲ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ, ବିଭୂତି ବାହାର କରୁଥିଲେ, ମୁଦି ବାହାର କରୁଥିଲେ, ଲକେଟ ବାହାର କରୁଥିଲେ। ଏସବୁ କଥା ଦେଖିକିରି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଇଏ ହାତରୁ ସୃଷ୍ଟି ସବୁକିଛି ହେଇପାରିବ, ହଉଛି, ଇଏ ବି ସମ୍ଭବ। ଇଏ ବି ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ। ଯୋଗୀ ମୁନି ଋଷି ଗାଣ ସିଦ୍ଧି ଯାହା ପାଇଥାନ୍ତି, ସେଥିରେ ସେମାନେ ଅସୁମାରି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୀଳା କରିପାରିବେ, ଯାହା ଭଗବାନ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା, ମୂକଂ କରୋତି ବାଚାଳମ୍ ପଙ୍ଗୁ ଲଙ୍ଘେତେ ଗିରି, ଏ କଥାଟି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି। ଯେ ମୂକ ପିଲା ସିଏ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି, ଭଗବାନ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲ ସତ୍ୟସାଇ, ନାଇଁ ବୋଲ ସାଇରାମ। ସାଇରାମ କହିଲା, ପାଟି ବିଲକୁଲ ତାର ପିଲା ବେଳରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲିନି। ସାଇରାମ କହିଲା, ବୋଲ ସାଇରାମ, ସାଇରାମ, ବୋଲ ସାଇରାମ, ସାଇରାମ। 3 ଥର ସାଇରାମ କରେ। କ୍ୟା ନାମ ହେ ତାରା? ନା କହିଲା। ମୁଁ ଏକୁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିଲି, କିନ୍ତୁ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା ପରେ ଏ ଖବରଟା ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ମୁଁ ନିଜେ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି। ସେଇଟା ହେଲା ପଙ୍ଗୁ ଲଙ୍ଘେତେ ଗିରି। ଲେଡିଜ୍ ସାଇଡରେ ଜଣେ ଭଉଣୀ, ତାଙ୍କର ପାଖାପାଖି 11 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ପିଲା, ସେ ପ୍ରାୟ ଆସାମର ଲୋକ ହେଇଥିବେ। 11 ବର୍ଷର ଛୁଆକୁ ଧରିକିରି, ପୁଅକୁ ଧରିକିରି ବସିଥା, ବାବା ତା ପାଖକୁ ଗଲେ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକୁ ଡାକିଲେ। ସେ ପିଲାକୁ ଯେତେବେଳେ ଉଠାଏ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ସେ ନତ ନତ ହଉଛି। ତାର ହାଡ଼ ଅଛି କି ନାହିଁ ମୋର ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ସେ ଠିଆ ହବ କ'ଣ, ଚାଲିବ କ'ଣ, ସେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେବା ଦଳ ଆଡ଼ରୁ 2-3 ଜଣ ଧାଇଁ ଗଲେ, ବାବା ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ଦେଲେ ଏବଂ ତାର ବାହାଟକୁ ଧରି ଗୋଟେ ହାତରେ ତାକୁ ଏମିତି ଠିଆ କରିଦେଲେ, ସିଧା ସେ ଠିଆ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ତାକୁ ହାତ ମାରିକି ଟିକେ ପିଠିରେ, ଚଲୋ
ସିଧା ଚାଲି ଚାଲିକି ସେଠି ସେ ଯାଇକି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରୁମ୍ ଆଗରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏବଂ ଇଏ କାରଣରୁ ଯଦିଓ ସେଦିନ ମୁଁ ଯାହା ମନେ ହଉଛି ଯାହା ସେଇଟା 74 ମସିହା ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଥିଲା। ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଫଙ୍କସନ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଅଡିଟୋରିୟମରେ ହବ। ଅଡିଟୋରିୟମକୁ ଲୋକ ପଳେଇଲେ କି ଏଠି ଯୋଉ ଦର୍ଶନରେ ଯୋଉ ଲୋକ ଥିଲେ ସେ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ସେ ପିଲା ବାହାରିଲେ ତାକୁ ଭଲକିରି ଦେଖିବେ ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା ବାବା କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପରେ ସେ ପିଲାକୁ ନ ଛାଡ଼ିକିରି ବସେଇ ଦେଲେ ବାରଣ୍ଡାରେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ଦେଖିଲୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସିଆଡ଼େ ପଳେଇଲୁ। ଇଏ ଗୋଟିଏ କଥା। ତୃତୀୟ କଥା ହଉଛି ବାବା ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାଭାଷୀ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦଉଥିଲେ। ସେ ବେଳକୁ ଫରେନର୍ସ ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲେଣି। ହେଲେ ଯୋଉ କୋଉ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲେ ଇଆର ଗୋଟିଏ ନମୁନା ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ବା ବୁଝିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡାଜୀ ମହାରାଜ ଇଏ ମାନେ ଆମ ସହିତ ବାଲିରେ ବସୁଥିଲେ। ସେ ବାରଣ୍ଡାରେ ସିଧା ବସନ୍ତି ଯାଇକିରି। ବାବା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଆସିକି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ବାରଣ୍ଡାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ବାବା ତାଙ୍କ ସହିତ ତେଲୁଗୁରେ ହିଁ କଥା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ତ ଓଡ଼ିଶାର ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଆ, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତେଲୁଗୁରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିଲି ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲୋକ ତେଲୁଗୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତେଲୁଗୁରେ ହେଉଛନ୍ତି। ମୋର ଧାରଣା ଗୋଟେ ସେଥିରୁ ହେଲା ଯେ ଯୋଉଠିକାର ଲୋକ ହେଇଥାଉ ଯେ ତେଲୁଗୁ ଜାଣିଛି ବାବା ତା ସହିତ ତେଲୁଗୁରେ କଥା ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ତେଲୁଗୁ ଜାଣିନାହିଁ ଭାରତୀୟ ଲୋକ ତା ସହିତ ସେ ହିନ୍ଦୀରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ହିନ୍ଦୀ ଜାଣିନି କି ତେଲୁଗୁ ଜାଣିନି ଯଦି ଇଂରାଜୀ ଜାଣିଛି ତା ସହିତ ଇଂରାଜୀରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଇଏ ତିନି ଭାଷା ସେ ଜାଣିନାହିଁ କେବଳ ତାର ନିଜ ଭାଷାଟା ଜାଣିଛି ମାତୃଭାଷା କୋଉ ଭାଷାରେ ସେ କଥା ହଉଛି। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକୁ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାଭାଷୀ ଯାଉଥିଲେ ଫରେନର୍ସ ବି ଯାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ତାପରେ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଭାବିଲି ଯେ ସେ ଯୋଉ ଭାଷା ତାର ସେଇ ଭାଷାରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି ଏବଂ ୟାର ନମୁନା ସ୍ୱରୂପ କୃତାର୍ଥ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବଲପୁରର ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀର ଡିଜାଇନର ଆଜ୍ଞା କୃତାର୍ଥ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତା ମୂଳ କୃତାର୍ଥ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ପୁଅକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ହଜିଥିଲା ବାବା ପାଖକୁ ଯାଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ବାବା ଟିପିକାଲ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ କଥା ହେଲେ। ଜାଣିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ତେଣୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ଯିଏ ସବୁ ଭାଷା ଜାଣିଛନ୍ତି। ସବୁ ଭାଷା କିଏ ଜାଣିବ? ସବୁ ଭାଷା ଜାଣିବା ଇଏ ଜଣେ ମହାମାନବ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋର ଦୃଢ଼ ଧାରଣା ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଲା ଯେ ଇଏ ହିଁ ଭଗବାନ, ଇଏ ହିଁ ସର୍ବଜ୍ଞାତା, ଏ ସବୁ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଙ୍କୁ କିଛି ଅଗୋଚର ନାହିଁ, ଇଏ ଆମର ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ। ସେରା ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ 70 ମସିହାରେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଭଗବାନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଗୋଟେ କଥା ସୂଚେଇଲେ। ମୁଁ ମିରାକଲ ବିଷୟରେ ଶୁଣୁଥିଲି ଏବଂ ସେଥିରେ ଟିକେ ମୋର ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଇଏ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ବୁଝିଲି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାରେ ଏ ମିରାକଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ମିରାକଲ ମାନେ ସବୁ ଘଟୁଥିଲା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏଇଟା କାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଆଣିବା ପାଇଁ ହୁଏତ ଏ କଥା ଘଟୁଥାଇପାରେ। ଘଟୁଥିଲେ ବି ତାହା ବି ଘଟୁଥିଲା। ସାଇରାମ। ତେଣୁ ମଉସା ସତରେ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭରୁ ରହିଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଆପଣ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଅନେକ ଚମତ୍କାରିତା। ତେଣୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିଛି ଯାହା ମଧ୍ୟ ଆମର ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିବ। ମୋ ସହିତ ଥିଲା 30 ବର୍ଷରେ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇଲେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେ 30 30ରୁ ବର୍ଷ ଅଧିକା ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଲି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଉ 2-3 ବର୍ଷ ପଳେଇଲାଣି। ପଳାଇ ଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଗୋଟେ ପତ୍ରିକାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଚମତ୍କାରିତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଯାତ୍ରାଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ 30 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ଜୀବନ ଜନ୍ମରୁ 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସତ୍ୟ ସାଇଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଯାତ୍ରା କିପରି ଥିଲା ତାହା ଟିକେ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ସାଇରାମ। ସାଇ ମାତାଙ୍କୁ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ପ୍ରକୃତିରେ ମୋର ଜୀବନକୁ ଓଢ଼ିଛନ୍ତି ମୋ ନିଜ ମା, ଜନ୍ମିତ ମାତା। ଆଜ୍ଞା 8 ବର୍ଷରେ ମୋର ପିତୃବିୟୋଗ ଘଟିଲା ଏବଂ ମୁଁ ମୋ ମା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପରିଚାଳିତ ହେଲି, ପରିପାଳିତ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ମୋର ମା ମୋ ଭିତରେ ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦିତା ଏ ଦିଟା କଥା ଭରି ଦେଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା
ତେଣୁ ମୋର ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସଟା ଆରମ୍ଭରୁ ଥିଲା। ମୁଁ ଚାକିରି କଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଇକରି ମୁଁ ଚାଲିଥିଲି ଏବଂ ଏ ସମୟ ଭିତରେ ଚାକିରି ସମୟ ଭିତରେ ବି ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ପଢ଼ୁଥିଲି। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଅନେକ କଥା, ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ, ବିବେକାନନ୍ଦ। ଆଜ୍ଞା ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ବାଣୀ ଓ ରଚନା ତାର ସମସ୍ତ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ମୁଁ ମଗେଇଥିଲି ସେତେବେଳେ। ଏତେବେଳକୁ ବାବାଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଶିବାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତିକା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲି। ମୋର ରେଗୁଲାର ସେଇଟା ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା। ସେମିତି ନିଗମାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଲିଟରେଚର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ମୋର ଜୀବନରେ ମୋ ଚାକିରି ସହିତ ଇଏ ସବୁ ଲାଗିକିରି ଥିଲା। ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହୋମିଓପାଥିକ ଭିତରେ ବି ପଶିଯାଇଥିଲି, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲି। ଏଇଟା ଅନରାଇଟ୍ ଯାଉ ସେଇଟା ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିଲା ପରେ ତାକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲି। ସେ ଏଇଟା ମୋ ବିଭୂତି ହେଲା ମୋର ଏଇସବୁ। ତେଣୁ ମୋ ପୂର୍ବ ଜୀବନଟାରେ ବି ମୁଁ ଭଗବତ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇଁ ବା ଭଗବତ ଭାବରେ ଥିଲି। ସାଇରାମ ମୋରେ ପ୍ରଥମ ଚାକିରି ଜୀବନରେ ବା ବାବାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଚାକିରିଟା ମଧ୍ୟ ମୋତେ କେତେକ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଥାତ୍ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଚାକିରିରେ ମୁଁ ଥିଲି ସେତେବେଳେ। ତେଣୁ ଇଏ ଚାକିରିରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ମୁଁ ବୁଲିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଏ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋର ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସିଦ୍ଧ ସାଧକଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭେଟ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆମର ଯୋଉ ଅ ମାଳିକା, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାରେ ଥିବା ସିଦ୍ଧଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମୋ ଭେଟ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ହିମାଳୟର ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭେଟିଛି। ସେ ସମୟରେ ମୋର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା ବା ଭଗବାନ ଆଗରୁ କୃପା କରିକି ଏଗୁଡ଼ା ମୋତେ ଜୁଟଉଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଯୋଉ ଥିଲେ, ଯାହାକୁ ମାରିଦେଲେ ପଛରେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ମୋ ବସାରେ ସିଏ ଏକାଧିକ ବାର ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ସଂଗଠନରେ ଏଇଟା ଅବଶ୍ୟ ମୋର ତା ପର କଥା, ଏଟା ପର କଥା। ପୂର୍ବ କଥାରେ ମୁଁ ଆଉ କେତେ ଜଣ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କୁ ମିଶିଛି, ସେ ଭିତରେ ଜଣେ ସିଦ୍ଧଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଶିଥିଲି। ପର ଅବସ୍ଥାରେ ୟାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେଇଛି। ଆଉ ଜଣେ ହିମାଳୟର ସାଧୁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଥିଲି ବାବାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ। ସିଏ MBBS ଥିଲେ। ସେ MBBS ସାଧୁ ହିମାଳୟରେ ସାଧନା କରନ୍ତି, ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟି ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଥା ଜାଣିଛି, ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଜାଣିବା ଭଳିଆ। ସମୟ ଅଭାବରେ ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ କହିପାରିବିନି। ଅନ୍ୟ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭେଟ ମୋର ହେଇଛି ଏବଂ ସେଥିରୁ ଜଣେ 450 ବର୍ଷର ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଭେଟ ହେଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ବୟସ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା, ସେ ଚାଲିଗଲା ପରେ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ କଥା କହିବା ବେଳରେ ସିଏ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ। ନିଗମାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରୁ ରୁଟି ଖାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ସେ ଭଳିଆ। ଏବଂ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ଝିଅଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିବା ଫଟୋ ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜ୍ଞା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ହେଲା। ଇଏ କହିଲି ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା। ତେଣୁ ଏ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆସିଛି, ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ବହୁତ ସମୟ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଟା ବି ମୋର ଖାଲି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲିଟରେଚର ପଢ଼ିବା ନୁହେଁ, ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେଥିରୁ କେତେକ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ବି ପାଉଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ଥିଲେ, ସିଏ ମୋତେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ କର୍ମରେ ମୋତେ ନେଇ କର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଯାହା ହଉ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମୋ ଜୀବନ ଭଗବାନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତରେ ମଉସା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଜୀବନଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ତାହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ହିଁ ତାର ମୂଳଦୁଆ ଭରି ରହିଛି। ମୁଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ସାହିତ୍ୟ ପଢିବା ଏବଂ କେତେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ଏବଂ ଯାହା ଭଗବାନ କୁହନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗତେ ନିସଙ୍ଗତ୍ୱ। ଆପଣ 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ହିଁ ଥିଲେ। ଥିଲି, ତେଣୁ ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟସାଇ ପାଇଲି, ବାବାଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ମଉସା, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ବାବାଙ୍କୁ ଆପଣ ଜାଣିଲେ 30-32 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାନ୍ତି ନିଳୟମକୁ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରଶାନ୍ତିରୁ ଫେରିଲା ପରେ ମଉସା, ଭଗବାନଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ହସ୍ତରେ ତିଆରି ତାଙ୍କ ସଂଗଠନ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ସେବା ସଂଗଠନରେ ଆପଣ କିପରି ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହେଲେ? ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଯିବା ବର୍ଷ ହିଁ ମୁଁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଭଜନରେ ବି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲି। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଫେରିବା ପରେ ମୁଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତରେ ଥିଲି। ଯୋଉ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଯାଉଥିଲି, ସେଇଠି ସେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ନଗର ଏବଂ ଭଜନ ମୁଁ
ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲି। ଯୋଉଠିକି ଯାଉଥିଲି ଭଗବାନଙ୍କର ମାନେ ନାମ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ମିଶୁଥିଲେ ସେଥିରେ ବହୁତ ଲୋକ ମିଶୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ମୁଁ ଥିଲି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ କ୍ଲିୟର କରିଦେଇଥିଲି ଇଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥା। ଏଥିରେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଆସୁଛ ମୋ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହଉଛ, ଭାବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଯେ ତୁମର ପର୍ସନାଲ କଥା ମୁଁ ତାକୁ ମାନେ କରିଦେବି, ଆଜ୍ଞା ସେ କଥା ଭାବନି। ମୁଁ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏଥିରେ ନିରପେକ୍ଷତା ଭାବରେ କରିବି। ତୁମେ କେବେ ସ୍ୱାର୍ଥ ହିସାବ ମୋ ପାଖରୁ ଚାହିଁବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ହସି ଦେଇକି ସେଥିରେ ସବୁବେଳେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଭଜନକୁ ଯିବା, ମୁଁ ଯୋଉଠି ରହିଲି ତ ତାଙ୍କର ଭଜନ ପୂଜା କଲି ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରେଇଲି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଆଉ ଯୋଉଠି ଭଜନ ମୋର ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ସେଠିକି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଲି, ଜଏନ୍ କଲି, ସଂଗଠନ ଭିତରେ ପଶିଗଲି। ଆଜ୍ଞା 73 ଅବଶ୍ୟ ପଶିଲି। ପୁରା ସମିତିରେ ସମ୍ପର୍କ ମୋର ହେଲା 73 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ଫୁଲବାଣୀରେ। ଆଜ୍ଞା ତା ପୂର୍ବରୁ କୋଉଠି କୋଉଠି ଏମିତି ଯାଉଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ମଉସା, ଯାହା ଆପଣ ଏବେ କହିଲେ, ପ୍ରଶାନ୍ତିକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଥିଲେ। ଆମକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ବାବା କହିଛନ୍ତି, ଡ୍ରିମ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ମି ଇଜ୍ ଟ୍ରୁ। ତମେ ମତେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯାହା ବି ଦେଖୁଛ, ଯେଉଁ ରୂପରେ ଦେଖୁଛ, ତାହା ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନର ଦେବତା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ବାବାଙ୍କୁ ଆଉ କେତେବାର ଦେଖିଛନ୍ତି କି ସ୍ୱପ୍ନରେ? ସେଇ ଅନୁଭୂତି ଟିକେ ରଖିବେ। ବହୁ ବାର ସ୍ୱପ୍ନରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି। ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦଉଥିଲେ, ବହୁ କଥା କହୁଥିଲେ। ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ କହିବି। ସେଥିରେ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ସିଏ ମୋତେ ଗୋଟେ ଦିନ କହିଲେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମା ରୂପରେ ଡାକିଲେ ସେ ଅଧିକ ସୁଲଭ ହୁଅନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏଇ କଥାଟି ମୋତେ କହିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଯାଇ ଗୋଟେ ଥରେ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କଲା ଭଳିଆ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଅଡିଟୋରିୟମରେ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ ସମୟରେ ମୋ ପଛରେ ଥାଏ, ଭଗବାନ ଆଜ୍ଞା ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରେ ଚାଲୁଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଦେବୀଙ୍କର ସ୍ତୋତ୍ର ପଢ଼ିବା, ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟ ଶିବେ ସର୍ବାର୍ଥ ସାଧିକେ ପଢ଼ିଲି ଆଜ୍ଞା ମନେ ମନେ। କଲାବେଳକୁ ଦେଖିଲି ଭଗବାନ ବୁଲି ପଡ଼ିକି ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାଲି ଯାଉଥାନ୍ତି। ସେ ମୁଁ ଯେତେ ଥର ଏମିତି କଲି ସେତେ ଥର ସେ ବୋଲିକି ମୋତେ ଚାହିଁଲେ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେଥିରୁ ବୁଝିଗଲି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସତରେ ଇଏ ଜନନୀ, ଏ ମା ହିସାବରେ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଧରିଛନ୍ତି, ଧରିଛନ୍ତି। ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ନେହ ଦଉଛନ୍ତି। ଏ ହଜାରେ ମାର ସ୍ନେହ ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ତ ପ୍ରକୃତିରେ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା, ଗୋଟିଏ ଶିବରାତ୍ରିରେ ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଥିଲି। ଶିବରାତ୍ରିର କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ରାତି 3ଟା ବେଳେ ଏକ ସମୟରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲି ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସେଇଠୁ କହିଲା ଯେ ତୁମେ ଏଇ ତାରିଖରୁ ଏଇ ତାରିଖ ଛୁଟି ନେଉଛ, ବାବା ପାଖକୁ ଯାଉଛ ଶିବରାତ୍ରି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ତାହେଲେ ତ ମୋର ଯିବାଟା ସିଓର ହେଇଗଲା। ନିଶ୍ଚିତ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ବି ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି ଆଜି। ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ତାପର କଥା ଉଠିଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଡେଟ୍ଟା ଥିଲା ଏଇଟା ଏକଦମ ପରଫେକ୍ଟ, ଶିବରାତ୍ରିକୁ ଯିବାର ଠିକ ଛୁଟି ଦେବା ସମୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା ଉଠିଲା ଯେ ଏଥିରେ ଯଦି ମୁଁ ଯିବି ଛୁଟି ତ ମିଳିବ, ପଇସା ମୋର ଚାକିରିରେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟୁ ମାଉଥ ଥିଲି, ଆଜ୍ଞା ମୋର ଏଇଟା ହିସାବ ଥିଲା। ଯିବି ଯୋଉ ପଇସା ଦରକାର ସେଇଟା ବି ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, ଯେହେତୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେଣି ଯିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ତା ପରଦିନ ମୋ ପାଖରେ ଆସିକିରି ଅଫିସ ଯାଇଥିଲା, ପିଅନ ଜଣେ ଯାଇଥିଲା ଅଫିସ, ଚିଠିଟେ ନେଇକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଇଟା ଏଜିର ଗୋଟିଏ ପେ ସ୍ଲିପ୍, ମାନେ ଗୋଟେ ଏରିଆର କିଛି ମିଳିବାର ସେଇଠି ସ୍ଲିପଟାଏ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ପଇସା ବି ମିଳିଗଲା, ତାକୁ ଟ୍ରେଜେରୀରେ ଭଙ୍ଗେଇକିରି ପଇସା ପାଇକିରି ଯିବା କଥା ଆଉ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ବହୁତ କଥା ମୋର କରିଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ଭଦ୍ରକରୁ ଫୁଲବାଣୀ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଅନେକ ଲାଗିଥିଲେ। ଭଗବାନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ସେଟା ହବନି, ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗଲି। ସାଇରାମ। ସତରେ ମଉସା, ଭଗବାନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି
ଆମକୁ ଅନେକ ବେଳେ ବହୁତ କଥା କହ ବହୁତ କଥା କୁହନ୍ତି ଏବଂ ଠିକ୍ ବାଟ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ଦେଖାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତିରୁ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ। ମଉସା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ସଂଗଠନରେ ଅନେକ ସାଇ ସାଧକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି ଏବଂ କାମ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ସାଇ ସାଧକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ସେବା ସଂଗଠନର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମ୍ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା ମଉସାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ସମୟ ବିତେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦୃଢ଼ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦୃଢ଼ ସେବା ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ ଜୀବନ, ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣ ମିଶିଥିବା ତାଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମକୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ସାଇରାମ, ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ 71ରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତିରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ଶେଷ ହେଲା ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ। ଆଜ୍ଞା ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିବାକୁ ହେଲେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରକାରର ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ବାବାଙ୍କର କେତେକ ତାଙ୍କୁ ସାନ ବାବା ବୋଲିକି ବି କହନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଜଣେ ଥିଲେ ବୟସ୍କ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ସେ ବାବା ସାନ ବାବା ବୋଲି କହନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯାଉଥିଲେ ବାବାଙ୍କର ମହକ ଖେଳେଇ ଦଉଥିଲେ, ମାନେ ଲୋକ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବହୁତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ବାବା ଇଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥାଇକିରି ମଧ୍ୟ ସେ କେବେ ନିଜେ ଯାଇକିରି ବାବାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରୁମ୍ ଦୁଆରେ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ବସନ୍ତି। ସେ ପ୍ରକାର ଅଫିସ ବିରୋଧରେ ସବୁ ବାରଣ୍ଡାରେ ଯାଇକି ବସୁଥିଲେ ସିଧା, ଆଜ୍ଞା ଇଏ କେବେ ଯାଆନ୍ତିନି। ଇଏ ଆମ ସହିତ, ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି ତେଲୁଗୁରେ ଆସିକି କଥା ହଉଥିଲି, ଆମ ସହିତ ସେ ବାଲିରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବସିଥାନ୍ତି। ବାବା ଆସିକିରି ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ସୋ ସିମ୍ପଲ, ତାଙ୍କର ସରଳପଣଟା ଏଇଟା। ଦ୍ୱିତୀୟଟା, ଶୃଙ୍ଖଳାରେ କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ କଠୋର ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଶୃଙ୍ଖଳାଟାକୁ ସେ ଜମା ସ୍ପେୟାର କରନ୍ତିନି। ଭଗବାନ ତ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବହୁତ କଠୋର ଥିଲେ ନା। ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ କହୁଥିଲେ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଟଲେଟ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଡିସିପ୍ଲିନ। ଇନଡିସିପ୍ଲିନ। ଏକଥା ବାବା କହନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ତାହା ମୁଁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି। ଶୃଙ୍ଖଳାର କ'ଣ ହିସାବଟା ପ୍ରକୃତରେ। ୟାଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳାଟା ବହୁତ କଠୋର ଥିଲା। ସେମାନେ ଯୋଉମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖ ପଶି ପାରୁଥିଲେ। ବିଶୃଙ୍ଖଳ ବାଲା ବିଲକୁଲ ତାଙ୍କ ପାଖ ପଶୁ ନଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଯାଇପାରୁନଥିଲେ, କି ସିଏ ବି ଏଲାଉ କରୁନଥିଲେ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଏମିତି ଥିଲା, ସେ ଯାହା ସହିତ ଭେଟ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ହଉଥିଲା, ସେ ତାକୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରଖିପାରୁଥିଲେ। ବିଚିତ୍ର। ମୁଁ ଏ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିଟା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତରେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ କଥା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ମନେ ରଖିଥିଲେ, ତା ପରିବାର ସହିତ ଆଜ୍ଞା ପଚାରନ୍ତି। ଯାହା ହଉ, ଇଏ ଦ୍ୱିତୀୟ। ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଯେ ରାଜନୀତି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅନୁରାଗ ଏତେ ମାନେ ଦୃଢ଼ ଥିଲା। ଭଗବାନ ନ କହିଲେ ସେ ରାଜନୀତିରେ ଏଇ ଯୋଉ ଏମଏଲଏ, ଏଇ କ'ଣ ଏମପି ହବା କଥାଟା, ସେ ସେଥିରେ ଠିଆ ହଉନଥିଲେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଶେଷ ଥରଟା ଭଗବାନ ମନା କରିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଏମପିରେ ଠିଆ ହେଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ ପଚାରୁଥିଲେ, ବୁଝୁଥିଲେ। ମଜା କଥା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି। ମଜା କଥା ହେଉଛି, ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ମିଶୁଥିଲେ। ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଏକାକାର ସେ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଭଳି ଭାବରେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି। ତାଙ୍କୁ କ୍ଲୋଜ ଇଏରେ ବହୁତ ସେ ରହୁଥିଲେ। ହେଲେ ଲୋକ ସେଥିପାଇଁ, ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଅନେକେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଥା କହନ୍ତି। ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନାଟା ଗୁହାରି ଟିକେ ଶୁଣେଇଦବା ପ୍ରାର୍ଥନାଟା ଟିକେ ଜଣେଇଦବ ତାଙ୍କୁ। ଜଣେଇଦବ ସ୍ୱାମୀ। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ସିଧା କହନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସେ ଭିତରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଥିଲା। ସିଧା କହନ୍ତି ଯେ ୟାଙ୍କ ସହିତ ଇଏ ଯୋଉ ଭଗବାନ, ଆଜ୍ଞା ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ମିଡିଏଟରସିପ୍ ନାହିଁ। ମଧ୍ୟସ୍ଥି ନାହିଁ। ପୁରୀ ପଣ୍ଡାଗିରି ଏଠି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନ ଏକାକାର। ସିଧା ସମ୍ପର୍କିତ। ତେଣୁ ତୁ ଯାହା ଜଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣା, ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ା, ସେ ନିଜେ ତୋ କଥା ବୁଝିବେ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଏତେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ କ୍ଲୋଜ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ କାହାରି କଥା ନେଇକିରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥୋଇବା ହିସାବ ତାଙ୍କର ନଥିଲା। ଇଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମାନେ କରୁଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ତାକୁ ପ୍ରିଫର କରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଇଏ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଗୁଣ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ବହୁତ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ତ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବେନି। ସେ ଆମର ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଥିଲେ, ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ସଂଗଠନରେ ବହୁତ ଦୃଢ଼ ଥିଲେ। ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲେ ସେ
ମାନେ ସଂଗଠନର ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଉଥିଲେ, ମିଶୁଥିଲେ, ଅନେକ କାମ ବି ହଉଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ମୋ ପାଖକୁ ଗଲେ ସେ କହୁଥିଲେ ଅନିରୁଦ୍ଧ ତୁ ଯେତିକି ଖାଇବାକୁ ଦଉଛୁ, ଯେଭଳି ଖାଇବାକୁ ଦଉଛୁ ସେଇଭଳି କାମ ଆଦାୟ କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ମିଶିକି ଥିଲି। ମୋତେ ବହୁତ ଗହନ କଥା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ବି କହନ୍ତି। ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନଟା ପୁରା ଜୀବନ ଭଲ ପାଇବା ହିସାବ କରେ। ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଇଲେ ତାକୁ ପୁରା ତାଙ୍କ ଜୀବନଟା ଯାକ ଭଲ ପାଇଲେ। ଆଜ୍ଞା ଏ ଲକ୍ଷଣଟା ତାଙ୍କର ଥିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଆରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛୁ ବହୁତ କାମ କରି କାମ ବି ମୋଠୁ ନଉଛୁ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡୁଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ନନା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନନା ବୋଲି ଡାକୁଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ନନା ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେତେ ୟୁନିଟରେ ପହଞ୍ଚି ହବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ତ ବେଳରେ ଆସୁଛନ୍ତି ନା, ସବୁବେଳେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇକରି ମୁଁ କେମିତି ଟିକେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଯୋଉ ବ୍ୟାକୁଳ ହଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାକୁଳ ଯୋଉ ହଉଛୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ରୂପାନ୍ତରଣ ଘଟୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ସବୁ ୟୁନିଟକୁ ନବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲଉଛି। ମଉସା ସତରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମ ସଂଗଠନରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ବରପୁତ୍ର ବୋଲି କହୁ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ସାଇ ସାଧକ ବୋଲି ଆମେ ଅନେକ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ତେଣୁ ସେହିପରି ସାଇ ସାଧକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଜୀବନ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ବିତେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ମଉସା ଭାଗ୍ୟବାନ। ମଉସା, ଆପଣ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ସେବା ସଂଗଠନରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେବା ଦଳ କନଭେନର ଭାବରେ ଫୁଲବାଣୀରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭେଇଛନ୍ତି। ପରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ କୋଅର୍ଡିନେଟର ହୋଇ ରାଜ୍ୟର ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି। ଏତେ ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ସମୟର ଅନୁଭୂତି ଟିକେ ରଖିବେ। ଫୁଲବାଣୀ କଥା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣୁଛି। ଫୁଲବାଣୀ ମୁଁ 73 ଡିସେମ୍ବର ପହିଲା ଆଜ୍ଞା ଶନିବାର ରାତି 8ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି। ଏଇଟା ମୋର ମନେ ଅଛି। ପୁରୀରୁ ଗଲି ଫୁଲବାଣୀ। ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ଫୁଲବାଣୀଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପନିଶମେଣ୍ଟ ଏରିଆ ଥିଲା, ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ମୋ ପ୍ରଭୁ ସବୁଠି ଅଛି ଏ ହିସାବ ପକେଇକି ମୋ ପାଇଁ ପୁରୀରେ ବହୁତ ଲୋକ ଲାଗିବାକୁ ବସିଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଋଣ ମୁଁ ସୁଝି ପାରିବିନି, ମୁଁ ତ ନିରପେକ୍ଷ ବାଲା ସେଟଲମେଣ୍ଟରେ ଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ମୋତେ ସେଇ ଜାଗାରେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯିବି। ଆଜ୍ଞା ଗଲି, ଯାଉ ସେଦିନ ପହଞ୍ଚିଲି ଏବଂ ତାପରେ ସମିତି ଖୋଜିକିରି ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁବାର ସମିତିକି ଗଲି ଖୋଜିକିରି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁବାରରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଗଲି। ଗଲାବେଳକୁ ଧରା ପଡ଼ିଗଲି, କାହିଁକିନା ସେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଯାଇଥିବା ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଭେଟ ହେଇଗଲେ ଯେମିତି ଧରା ପଡ଼ିଗଲା, ଆମ ପରିବାର ଧରା ପଡ଼ିଗଲା। ଯାଉ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରକୃତରେ ଫୁଲବାଣୀରେ ସେଇ ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସେଠିକି ନେଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସମିତି ମାତ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଥିଲା। ତାହା ପୁଣି ଜଣେ ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଚାଲିଥିଲା। ସମିତି ହିସାବରେ ତାକୁ ରେକଗ୍ନିସନ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ଆମେ ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲି ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି, ସେ ବିଲକୁଲ ଲାଇନରେ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଗଲି। ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଯେ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ଏଠି ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ସେଥିପାଇଁ ପଠେଇଛି। ପଠେଇଛି ଯେତେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାହା ଘରେ ଭଜନ ହଉଥିଲା ସବୁଥିରେ ଆମେ 2 ଜଣ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁ ଏବଂ ଟ୍ରେଜେରୀ ଅଫିସର ଜଣେ ସେଠି 4 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମୋର ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ପ୍ରକୃତରେ ପୁରା ଷ୍ଟନ୍ସ ଡିଭୋଟି, ତାଙ୍କ ପରିବାରଟା ଯାକ। ସିଏ ଭଜନ ବୋଲି ପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଣ୍ଠ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ବୀଣା ବାଦକ ଏବଂ ଭଜନ ତେଲୁଗୁ ଆଜ୍ଞା ଡିଭୋସନ, ମାନେ ଏ ଯୋଉ ଭଜନ ଆମର ଏମିତି ବୋଲନ୍ତି, ସେ ଭଜନ ଶୁଣିଲେ ଯିଏ ନାହିଁ ସିଏ ତାର ଭାବର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଝିଅଟା ମଧ୍ୟ ଭଜନ ବୋଲୁଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରିବାକୁ 74ରେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଟ କନଫରେନ୍ସରେ କହିଲେ, ମୁଁ ବିନମ୍ର ଭାବରେ ମନା କରିକି ତାଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରିକିରି ମୁଁ ନିଜେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କନଭେନର ସେବା ଦଳ ହେଲି, ନହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତି। ଯାଉ ତେଣୁ ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ସେଥିରେ 4 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ଇଏ ଇଣ୍ଡିସିପ୍ଲିନ ଦେଖିକି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ମୋ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇକି ମିଶିଲି, ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତରଟା ଉପରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏକଥା ହିସାବ ପଡ଼ିଲେ ଆମକୁ ସାଧାରଣ ସ୍ତରକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏମାନଙ୍କୁ ଉପରକୁ ନେବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଆପଣ ଅଲଗା ହେଇକି ରହିଲେ କେମିତି ହେବ? ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଠେଇବା।
ଏବଂ ତାପରେ ସେ ବଡ଼ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆସିଲେ। ମୋ ସହିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ବୁଲି ବୁଲି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି କଲି। ବୌଦ୍ଧକୁ ସେଥିରୁ ପ୍ରଥମେ ଧଇଲି। ବୌଦ୍ଧରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲି। ସେଟା 70 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଆଜ୍ଞା ସବ୍ ଡିଭିଜନ। ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଲି। ମହେଶ୍ୱର ମହାକୁଡ଼ ବୋଲି ଜଣେ ଓକିଲ, ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ଥିଲେ। ସିଏ ବାବାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲି ଭଜନ କରିବା। ଡାକିଲି ସବୁ ପାଖ ପଡ଼ିଶା। ସିଏ ଡାକିବା ଭିତରେ ତା ଭିତରେ ଡିଭାଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ସୋସାଇଟିର ସେଇ ଲୋକାଲ ଜଣେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସିଏ ବି ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବି ଡାକିଲି। କହିଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭଜନ କରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଲି ନାମ ସ୍ମରଣ କରିବା। ଆଜ୍ଞା ଭଜନ ଆରମ୍ଭ କରିଲି, ଯୋଉଥିରୁ ଭଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ବାଲିଗୁଡାରେ ସେମିତି ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ଅଫିସରେ ଜଣେ କିରାନୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ଘରରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭଜନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଆଉ ସେ ଜାଗା କଥା କହିବି ନାହିଁ। ସେ ସମୟରେ 75-76 ମସିହାରେ ଏଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଗାଁରେ ମୋତେ ସେଟଲମେଣ୍ଟରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଲା, ମୁଁ ସେ ଭଜନ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଯାଏ 8 କିଲୋମିଟର ଦୂର ସେଠୁ। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ବାଘଙ୍କର ଘର। ସେ ଭିତରେ ମୁଁ ସାଇକେଲ ମାରିକି ଯାଉଥିଲି ଆସୁଥିଲି। ସାଇକେଲ ହଁ, ସାଇକେଲ ଆଜ୍ଞା ଯାଉଥିଲି ଆସୁଥିଲି। ଆଉ ସେଠି ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କ୍ୟାମ୍ପରେ କ'ଣ ଗାଡ଼ି ଥିବ ନା ଭଡ଼ା ଥିବ? ଆଜ୍ଞା ନିଜେ ଚାଲିବ ନହେଲେ ସାଇକେଲ। ଆଉ ମୋତେ ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କେତେ ରକ୍ଷା କରୁଛ। ବାଘ ଫାଘଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ଇଏ, ରାତିରେ ମୁଁ ଫେରୁଛି, ଦିନେ ସିନା ଯାଉଛି ଫେରୁଛି ରାତିରେ ନା। ତେଣୁ ସିଏ ସେଣ୍ଟରଟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପରେ ପରେ ତାକୁ କେମିତି ସେ ଆଗେଇବ ସେଥିପାଇଁ ଲାଗିଲି। ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ଜାଗାରେ ବୁଲି ସେଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଥିଲା କ'ଣ, ଆଜ୍ଞା ସେଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ। ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରରେ ଲାଗିଥିଲେ। ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆଜ୍ଞା ଉଦୟଗିରି, ରାଇକିଆ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ବହୁତ ଅଗମ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ପଶିକିରି କରିଥିଲେ। ମୋର 2 ଜଣ ପାଦ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ହେଇଥିଲା। ସେଥିରୁ ଜଣେ ଜର୍ମାନର ବୟସ୍କ ପାଦ୍ରୀ। ସିଏ ପାଦ୍ରୀ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ରହୁଥିଲେ ସେ ଜାଗାକୁ ଆମର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଅଫିସର ବି କେହି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଏ ଭଳିଆ ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟାନୀ ଭିତରେ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଜଣେ ପାଦ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ରାଇକିଆର ସମ୍ପର୍କ ହେଇଥିଲା। ସେ ସରବତ ଫରବତ ମୋତେ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ବି ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କାରଣ ସତ୍ୟସାଇ ସଂଗଠନଟାକୁ ଆମ ଜରିଆରେ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଧର୍ମର ବିରୁଦ୍ଧୀ ନୁହନ୍ତି। ବାସ୍ ଇଏ ଗୋଟେ ସେବା, ସେବା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂଗଠନ, ସେବା ସଂଗଠନ, ସବୁ ଧର୍ମର ପ୍ରିୟ ଏମାନେ। ଯାହା ହଉ, ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା ଯାକରେ ବୁଲି ବୁଲି ପ୍ରଥମ ଥରଟା ବୁଲି ବୁଲି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଭଜନ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିଚାଲି। ଯେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହବ, କିଛି ଲୋକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେବେ, ଏଇଆ କରିଚାଲି। ସେ সময়ଟା ସେଇଆ। ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହେଲା, ଯେହେତୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେବା ଦଳ କନଭେନର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲି, ଆଜ୍ଞା ସେବା ଦଳ କ'ଣ ଯୋଉ ଟ୍ରେନିଂ ଟ୍ରେନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଲି। ସେଟା ସେବା ଦଳ ସେତେବେଳେ ଆମର ସେଟା ପ୍ରକୃତରେ ଆରମ୍ଭ ସ୍ତର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନଥିଲା। 73-72ରେ କ'ଣ ହେଇନଥିଲା, ସେତେବେଳକୁ ସେତେଟା ମଜବୁତ ହେଇନଥିଲା। ଟ୍ରେନିଂ ଆରମ୍ଭ କରେଇଲି ଏବଂ ମୋର ଏବେ ମନେ ପଡୁଛି, କୋଟଗଡ଼ ବୋଲିକି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ସେବା ଦଳ ଟ୍ରେନିଂ କରେଇଥିଲି, ଯୋଉଥିରେ 5 ଜଣ ଡାକ୍ତର ଟୋକା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 3 ଜଣ ଭେଟେରିନାରୀ ଏବଂ 2 ଜଣ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଡକ୍ଟର ହ୍ୟୁମାନ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ସେଥିରେ। ତେଣୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିଲା। ମୋ ଭିତର ଭଗବାନ ଏମିତି ଚାର୍ଜ କରିକି ମୋତେ ରଖୁଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯୋଉଥିରେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲି, ଯାହା ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲି, ସେ ବହୁତ ଫଳବତୀ ହଉଥିଲା। ସମସ୍ତେ ମୋହିତ ହଉଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ପୁରା ସେଥିରେ ମାତି ଯାଉଥିଲେ। ଏଇଟା ସେ ଫୁଲବାଣୀର କଥା। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଭଦ୍ରକ କଥା ତ ମୁସ୍କିଲ। ଆଜ୍ଞା ଭଦ୍ରକ ବେଳକୁ ଏକ୍ସପେନ୍ସନଟା ଆମର ସେତେବେଳକୁ ଥିଲା, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଇନଫର୍ମେସନ ନେଲି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଉଠି କିଏ କୋଉ ଗାଁରେ ଡିଭୋଟିସ୍ କିଏ ଅଛନ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କଲି। ଆଜ୍ଞା କରିକିରି ଅନେକଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି, ମୋଟରସାଇକେଲ ଆଚ୍ଛା ପହଞ୍ଚିଲି ଯାଇକି। ଅନେକଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମିଟ୍ ମାସକୁ ଥରେ ଲେଖା ହଉଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କୋଉଠି। ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପୋଷ୍ଟକାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପଠାଏ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିନି ତାଙ୍କୁ, ସେ ମୋତେ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପଠାଏ। ଏମିତି ପଠେଇ 2-3 ଥରରେ ଜଣେ ଜଣେ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସଂଗଠନ ଫଗଠନ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲୁ। ଆଜ୍ଞା 2-3 ଥର ଯେତେବେଳେ ଚିଠି ପାଇଲୁ, ଆମେ ଆସିଲୁ। ଯାହା ହଉ, ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ନେଇ ମୁଁ ଯୋଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ସେତେବେଳେ ସଂଗଠନରେ
ସମସ୍ତ ଭଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା। ସମିତିର ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା, ନଥିଲା। କାହିଁକି ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ସେ ବେଳକୁ ଧରାଯାଉ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କଥା, ଆଜ୍ଞା ଭଦ୍ରକରେ ଗୋଟିଏ ସମିତି, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟିଏ ସମିତି। ଭଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୁଆଡେ ଯାହା ହେଲା ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରତା କେତେ ଅଧିକା, ସେ କୋଉଠି ତାକୁ ସମ୍ଭାଳିବେ। ଆଜ୍ଞା ମୋର ସମୟରେ ମୁଁ ତାକୁ ଟେକ୍ ଅପ୍ କଲି, ଗୋଟେ ସମିତି, ତା ପାଖାପାଖି ତାର ଭଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ତା ପାଖାପାଖି ଯୋଉ ଗାଁ ଗୁଡାକରେ ଡିଭୋଟି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଏଡ୍ରେସ୍ କରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମିତିକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ୍ କରି, ସେତେବେଳେ ଜେରକ୍ସ ଫେରକ୍ସ ନଥିଲା, ସାଇକ୍ଲୋ ଷ୍ଟାଇଲ କପି କରିକି ସବୁଆଡେ ସାର୍କୁଲେଟ୍ କରିଲି। ଏଇ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଯୋଡ଼ିଲି ଏବଂ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚି ହବ ସେଥିପାଇଁ 7 ଦିନିଆ ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରାଟା କରୁଥିଲି। 7 ଦିନ ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା। 7 ଦିନ ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା। ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ତା ପୂର୍ବରୁ ସ୍କୁଟର ଧରିକି ମୁଁ ବୁଲିଛି, ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ହବନି ସ୍କୁଟରରେ, ଆଜ୍ଞା ସାଇକେଲଟା ସବୁଠି ଯାଇପାରିବ। ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଣ୍ଟରକୁ ଟଚ୍ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରଖି ଆଜ୍ଞା ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଲି, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲି, କୋଉଠୁ କେତେବେଳେ ବାହାରିବା, କୋଉଠି କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବା, ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ, କୋଉଠି ରହିବେ, କୋଉଠି ଖାଇବେ, ସବୁ ଡିଟେଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରି ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ତାକୁ କପି କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି। ଏବଂ ଆଜ୍ଞା ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ କିଛି ଲୋକ ବାହାରିଲୁ। ପ୍ରଥମରୁ ହରେକୃଷ୍ଣ ଭାଇ ଭଦ୍ରକରୁ ଥିଲେ, ରେମୁଣାଠୁ ସେ କିନ୍ତୁ ଅଟକି ଗଲେ, ତାଙ୍କର ସାଇକେଲରେ ଆଉ କାହାର ସାଇକେଲ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିଗଲା ଧକ୍କା, ଆଜ୍ଞା ଗୋଡ଼ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲା, ଆଜ୍ଞା ଛାଡ଼ିଦେଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାକୁ କହୁଥିଲି ସେ ଯୋଉ ଅଶୋକ ବିଶ୍ୱାଳ ବୋଲି, ଆଜ୍ଞା ଯେ ଏଠି ଷ୍ଟେଟ୍ କୋଅର୍ଡିନେଟର ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟର ତାଙ୍କର ଭୋପାଳରେ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା। ସିଏ ଏଇଭଳି ଟୋକା ସେଇ ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ 50ରୁ 100 ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ବାପରେ ଆଜ୍ଞା ଟୋକା ମାନେ ମୋ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହଉଥିଲେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଟୋକା ଭଳିଆ ଦିଶୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମୋର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜଟା ମଧ୍ୟ ୟୁଥଫୁଲ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ କରିକି ରଖିଥିଲେ, ମୋର ଏଟା ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ନୁହଁ, ଏ ଆଜ୍ଞା ଦିବ୍ୟତ୍ୱର ପ୍ରକୃତରେ ପରିପ୍ରକାଶ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତେଣୁ ଚାଲିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ୟୁଥ ମାନେ, ଚାଲିଥିଲେ ସେଥିରେ। ଏବଂ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଇଏ ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରାରେ 100ରୁ 150 ଲୋକ ଭାଗ ନେଲେ। ସେଥିରେ ଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ କିଛି ରହିଯିବେ, ଯିଏ ଚାହିଁବେ ରହିଯିବେ, ଆଉ ଯିଏ ଚାହିଁବେ ସେଠୁ ସାଙ୍ଗ ହେବେ, ଆଜ୍ଞା ଏଇଆ ହଉଥିଲା। ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ ଶେଷରେ ଆମେ 9 ଜଣ ଲାଷ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ବ୍ରହ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ଫେରିକିରି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଲାଷ୍ଟ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭଦ୍ରକ ଥରକରେ। ଥରକରେ 50 କିଲୋମିଟର 60 କିଲୋମିଟର ରନ୍ କରୁଥିଲା ସାଇକେଲରେ। ଯିବା ବାଟରେ ଯେତେ ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ଇତ୍ୟାଦି ପଡୁଥିଲା, ସେ ଜାଗାରେ ଟିକେ ଅଟକି ଯାଉଥିଲୁ, ଆମେ ନେଇଥିବା ତାରପରେ ବିଛେଇ ଦଉଥିଲୁ। ସାଇକେଲର ଆଗରେ ଗୋଟେ ମେସେଜ, ପଛରେ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାଇକେଲକୁ ସବୁ ଲାଇନ କରିକି ରଖି ଦଉଥିଲୁ। ସେଠି ବସିକିରି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ମାନେ ଯୋଉ ବଜେଇବା ପାଇଁ ଧାରା ଇତ୍ୟାଦି ଏକୁ ବି ଧରିଥିଲୁ, ସବୁ ଆଜ୍ଞା ବସିକିରି ଭଜନ କରୁଥିଲୁ। ଲୋକମାନେ ଏକାଧରିକି ହଉଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଟିକେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଥିଲୁ, ନହେଲେ ଭଜନ ସରିଲା ଆମେ ଉଠିଲୁ ପୁଣି ଚାଲିଲୁ। ସେଣ୍ଟରରେ କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉଥିଲା, ଭଜନ, ନଗର ଭଜନ, ସତ୍ସଙ୍ଗ, ଏଇ 3ଟା ଜିନିଷ ରଖିଥିଲୁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏଥିରେ ବହୁ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଗଲେ, ବହୁ ଲୋକ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ରାତିରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ସେଠି ଡେରି ହେଇଗଲା। ହିଡ଼ବାଡ଼ ଦେଇକି ବି ସାଇକେଲ ଯାଉଥିଲା ବହୁତ ସମୟରେ। ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ କରଞ୍ଜ 500 ଲୋକ ଜମା ହେଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା କିଛି ସେଥିରୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ରାତି 8 ହେଇଗଲାଣି, କିଛି କମିଛନ୍ତି, ତଥାପି 200ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ଆମେ 2ଟା ତୀର୍ଥରେ କେବଳ ଅଟକିଥିଲୁ, ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ନୀଳଗିରିର, ନିରଞ୍ଜନ। ଆଉ ଗୋଟେ ରେମୁଣା। ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲୁ, ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସେଇଠୁ ଆଗେଇଥିଲୁ। ତେଣୁ ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ କଥା ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଇଏ ଏକ ମାନେ ମୋର ପ୍ରବଳ ଉଦ୍ୟମ ଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଚରିତାର୍ଥ ମୁଁ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକିରି କରୁଥିଲି। ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉ ଯାତ୍ରାଟି ଥିଲେ ସାଇକେଲର ଯାତ୍ରା, ଏହା ଥିଲା ସାଇଙ୍କର କଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ସାଇକେଲ ତେଣୁ ସାଇକେଲ କରି ଭଗବାନ ସାଇକେଲରେ ଭକ୍ତ ସଂଯୋଗୀକରଣ କରିବା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା, ଏମିତି ଏମିତି ଜାଗାରେ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଏକ ବିରାଟ ସାଧନା। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘର ଭୟ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସାଇଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଧରି ସେ ଯାତ୍ରାକୁ ସଫଳ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ମଉସା ଆପଣ ଅନେକ ଭାଗ୍ୟବାନ ଏବଂ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସଫଳ କରେଇଛନ୍ତି। ମଉସା, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ହେଉଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଟବର୍ତ୍ତୀ। ପ୍ରଶାନ୍ତିରେ ସେବା କରିବା ପ୍ରତିଟି ସାଇ ଭକ୍ତ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଶା ଥାଏ ଏବଂ ତାହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧନା ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରଶାନ୍ତି ସେବାରେ ନିଜକୁ ପ୍ରଥମେ କିପରି ସାମିଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସେବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଥିଲା ଆଉ ତାର ଅନୁଭୂତି କ'ଣ,
ଟିକେ ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିବେ। ପ୍ରଶାନ୍ତିରେ ପ୍ରକୃତରେ ସେବା କରିବା ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଠାରୁ ହିଁ ସେବା ପ୍ରାଣ ମୋର ହେଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସଂଗଠନ ଭିତରକୁ ନ ପଶିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜ୍ଞା 1971ରେ ତ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦର୍ଶନ କଲି, ସଂଗଠନକୁ ଯାଇନଥିଲି। ଆଜ୍ଞା 71ରୁ ମୁଁ ପ୍ରଶାନ୍ତିରେ ସେବା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। ପ୍ରଶାନ୍ତିର ଆଜ୍ଞା ସେଇଠିକାର ସେବା 71ରେ 72ରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଅଡିଟୋରିୟମ ହଲ୍ ତିଆରି ହେଉଥିଲା, ସେଥିରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ପୁରା ଲଗେଇଦେଲି ସେବାରେ। ଏବଂ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, 72ରେ ଜନ୍ମଦିନର ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ ହେଲା ସେଥିରେ ମୁଁ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ହେଇଥିଲି। ପ୍ରଶାନ୍ତିରୁ ଗୋଟେ ବେଜ୍ ପାଇଥିଲି, ମେଟାଲ ବେଜ୍ ମୋତେ ଗୋଟେ ମିଳିଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ମୋ ମନେ ପଡ଼େ ଯେ ମୁଁ ସେବା କରିଥିଲି ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳକୁ। ତେଣୁ ମୋର ସେବା ପ୍ରକୃତରେ 71ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେବା 79ରେ ଆମର ଯେଉଁ ସେବା ପ୍ରଶାନ୍ତି ସେବା ଆଜ୍ଞା ସାନିଟେସନ ସେବା Sanitation. ଆମେ ଯେଉଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଠୁ ଆଣିଲୁ, ଆଜ୍ଞା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଚାଲିଥିଲା ସେବା, ଏଥିରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଥିଲି। ମୋତେ 75ରେ ପ୍ରଶାନ୍ତିରୁ ସ୍କାର୍ବେଜ୍ ମିଳିବା ମିଳିଥିଲା। ହିସାବ ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେବାରେ ଥିଲି। ଏ ଯେଉଁ ରସାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କଥା, କଟକର ରସାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ, ଏଙ୍କର ସାନିଟେସନରେ ଟିକେ ଆଇଡ଼ିଆ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଧରି ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ସେବା ଦାୟିତ୍ୱ ପଡ଼ିନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ସାନିଟେସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବୁଲୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶାନ୍ତି ଗଲି ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏ ଯେଉଁ ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୟ ମୁଁ ସେବାରେ ଲଗେଇବାକୁ ହିଁ ଚାହେଁ। ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ନିୟମିତ ସେବା ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ ଏଇ ଯେଉଁଟା ଆମର ସାନିଟେସନ ଆଜ୍ଞା 79 ରହିଲା, 96 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲା। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମରୁ ଗ୍ରୁପ ଲିଡର ହେଲି। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଯିଏ ଇନଚାର୍ଜ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସୁପରଭାଇଜରରେ ରହିଲି। ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧଟା ମଧ୍ୟ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଟାଣି ନେଇକି ସେବକଙ୍କୁ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଭିଡ଼ିକିରି ରହିଲି। ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ 2 ବର୍ଷ ମୁଁ ନିଜେ ପ୍ରଶାନ୍ତି ସାନିଟେସନ ଇନଚାର୍ଜ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନଚାର୍ଜ ହେଲି। ଆଜ୍ଞା ମୋର ସେବାର ହିସାବଟା ୟା ପରେ ଆଜ୍ଞା ସେଟା ଯେତେବେଳେ ସରିଗଲା, ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଶାନ୍ତି ସେବା, ୟା ଭିତରେ ପୀତବାସ ମିଶ୍ର ମିଶ୍ର। ଇଏ ଇନଚାର୍ଜ ରହିଲେ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ରହିଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ୟୁଟିଲିଟି ଇନଚାର୍ଜ। ଦିଟା ଥିଲା ପଦ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଇନଚାର୍ଜ ବିରଜା ବସୁ ଯାଜପୁର, ସେ ରହିଲା। ମୁଁ ରହିଲି ୟୁଟିଲିଟି ଇନଚାର୍ଜ। ଇନଚାର୍ଜ 2 ଜଣ ରହିଲୁ ଏବଂ ଏଇ ଭୂମିକାରେ ସେବା କରି ଚାଲିଥାଏ 2012 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ରଭୁ 11ରେ ଗଲେ, ଆଜ୍ଞା ତା ପର ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେବାକୁ ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ପୀତବାସ ମଧ୍ୟ ୟା ଭିତରେ ଚାଲିଗଲେ, ଭାସ୍କର ଆସିଗଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆସିଲା ପରେ ସିଏ ଆଉ ମୋତେ ଆଉ ସେବା କରିବାକୁ ଦେଲାନି। ଆଜ୍ଞା ସେ କହିଲା ଆପଣ ମୋ ପାଖରେ ବସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆମର ସବୁ ତଥାପି ମୁଁ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଯିବା ଛାଡ଼ି ନାହିଁ। ଯାଉଛି, ସମାଧି ଦର୍ଶନ କରୁଛି, ଯେତିକି ସମୟ ଆନନ୍ଦ ଦେବା କଥା ସେ ଭିତରେ ନେଉଛି, ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା ସେବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେବା ମୁଁ ଆଉ କରୁନାହିଁ 12 ମସିହାଠୁ। ସତ କଥା ମଉସା, ଆପଣ ଏକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ବିତେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତି ମାଟିରେ ସେବା କରି, ଏବଂ ଏବେ ପ୍ରଶାନ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଗବାନଙ୍କ। ତେଣୁ ମଉସା, ଆପଣ କହୁଥିଲେ 1971 ମସିହା ଆଉ 72 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର 2 ଥର ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ପାଦ ନମସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାର, ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ଆସନ୍ତି, ଚାଲି ଚାଲିକି ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳକୁ ଟିକେ ବୋଧ ହେଉଥାଏ ଯେ ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଭକ୍ତ, ଆଜ୍ଞା ବୋଧ ହେଉଥାଏ ଏଭଳିଆ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରୁମ୍ ଭିତରେ ନେଇକିରି ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ଆଦୌ କିଛି ବୋଧ ହୁଏ ନାହିଁ। ସିଏ ଅଲଗା, ଆମେ ଅଲଗା। ସିଏ ଭଗବାନ, ଆମେ ଭକ୍ତ, ଭକ୍ତ। ୟାର ଭାବ ମୋଟେ ରହେ ନାହିଁ, ସବୁ ଏକାକାର ହେଇଯାଏ। ସିଏ ଯେ ଅତି ଆପଣାର, ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିଛି ଭାବ ରହେ ନାହିଁ। ଏଇ ଭାବଟା ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି, କିଛି ରହେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ସେଠୁ ବାହାରି ଆସିଲା ପରେ ସେଇଟା ଅନୁଭବ ହୁଏ। କାହିଁକି, ପ୍ରଥମ ଥର ଯେଉଁ ଡାକିଲେ, 3 ଜଣ ଆମକୁ ଡାକିଥିଲେ,
ଆମେ ଯାଇକିରି ଯୋଉ କହିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଗାଇନିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ଇତ୍ୟାଦି ତା କଥା ସବୁ ତାକୁ ବହୁତ କଥା କହିଲେ। ମାଆକୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ମା ଯାଇଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ମାନେ ଖେଞ୍ଚୁଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ପୁତ୍ର କାମନା କଥାଟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ନିଜେ ଗଲା ଯାଇକିରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ମୁକ୍ତି ମାଗିଲା। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। ମୋତେ କହିଲେ भक्ति है लेकिन स्थिर नहीं। ଆଜ୍ଞା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେମିତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଅଭି ବୋଲା ଭଗବାନ ହେ ଅଭି ବୋଲଟା କୋଇ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଏମିତି ଯାହା ହଉ ଦିପଦ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଆଜ୍ଞା 72 ମସିହାରେ ଦିଥର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର ହିସାବ ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟା ହେଉଛି ଗ୍ରୁପ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଡାକିଦେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଜେଡ୍ ସାଇଡ଼ରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବାବା ଡାକୁଛନ୍ତି ଆସୁ। ଆମେ ସବୁ ଗଲୁ, କିଛି ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକ ଥିଲେ। ଗଲୁ ଏବଂ ଆମକୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଯେଉଁ ଗଲୁ ବାହାର ଘର ଭଗବାନ ଗୋଟେ ସିଂହାସନରେ ବସିଲେ। ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ପଛପଟରେ ବିରାଟ ତିରୁପତିଙ୍କର ଫଟୋ ଥାଏ। ସିଂହାସନରେ ବସିଲେ ଆମେ ସେମି ସାର୍କଲରେ ତାଙ୍କୁ ବେଢ଼ିକିରି ବସିଲୁ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ସିଧା ପାଦ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁକି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ବସିଲି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସବୁ ସେମି ସାର୍କଲ ସେମି ସର୍କଲ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା କିଛି କହିବେନି, କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥା ଆଲୋଚନା ହେବ। ସେଥିରେ କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ସମୟ ସାପେକ୍ଷ କହିହେବନି ଏତେ କଥା। ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମ ମାନେ ଗୁରୁ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେଟା ଜିନିଷ ସବୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ହିସାବ ନାହିଁ। ଏ ପାଖରୁ ସେ ପାଖକୁ ମୋ ବାଟ ଦେଇକି ଖାଲି ଆଖିଟା ତାଙ୍କର ଯାଉଥାଏ ଆସୁଥାଏ। ଏଇଟା ଗଲା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। ତାପରଟା ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ମୋର ପରିବାର ସହିତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ଯାଇଥିଲା, ତା ଦୁଇଟା ପିଲା ଯାଇଥିଲେ। ଯାହା ହଉ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଟିକେ ଅଲଗା କରିଦେଲେ। କରିକିରି ସେଥିରେ ସେ ଯାହା ମୋ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାରେ ଯାହା ସେ ସୂଚନା ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଥିରୁ ମୁଁ ବୁଝିଲି ଯେ ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ସବୁ କଥାକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଲୋକେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାବନ୍ତି ଲୋକ କାହିଁକି ଅନେଷ୍ଟ ରହିବ, କାହିଁକି ଇର୍ଷା କରିବ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ମୋତେ କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ପଚାରି ଦିଅନ୍ତି ପଦଟେ ଆଜ୍ଞା କ୍ୟା କରତେ ହୋ, କ୍ୟା ସମାଚାର, ଏମିତି ପଚାରି ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ନିଜେ ସବୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ପଦଟେ ପଚାରନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ଆପକୋ ସବୁ ମାଲୁମ ହେ। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ କଲେ କହିଲେ ତୁ ମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ତତେ ପଡୁଛି ସେଟଲମେଣ୍ଟରେ ଥାଏ ଆଜ୍ଞା ବାସ୍ତବରେ। ମୁଁ କିଛି କହିଲି ଚୁପ ରହିଲି। ତାପରେ କହିଲି ତୁ ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ମଧ୍ୟ ଫେସ୍ କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ମନେ ମନେ ହସିଲି। ମହାପ୍ରଭୁ ସେଟଲମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଅଛି, ମୋର ଆର୍ଥିକ ଅଭାବଟା ହେଉଛି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି କିଛି କହିବା ବେଳକୁ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲି। କହିଲି ମୋତେ ସଂସାର ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେୟା ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ କହିଲେ ପାୱାର ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ आपका कृपा का जरूरत है। ଆଜ୍ଞା ସବୁ ସେଇଠୁ କହିଲେ ଇଏ ତ ହେ। ଆଜ୍ଞା ପାଦ ନମସ୍କାର କଲେ। ଇଏ କୃପା କଥାଟା ଯୋଉ କହିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଶୁଣିକିରି ମୋର ସଂଶୋଧନ କଲେ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପାଟା ମୋ ଉପରେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ କୋଉଠି କ'ଣ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମୁଁ ଫଟୋ ଆଗରେ ବସିକି କାନ୍ଦୁଥିଲି। ପ୍ରଭୁ ତୁମର କୃପା ଥାଉ ଥାଉ ଏ ପ୍ରକାର କଥା ମୋର କ'ଣ ଘଟୁଛି ବା ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ପରେ ମୋର ସେଟା ସଂଶୋଧନ ହେଇଗଲା। ପରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କହିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଥିରେ ମୋର ସଂଶୋଧନ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ସମାନ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ସାଇରାମ। ସତ କଥା ମଉସା, ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ। ସେ ସବୁ କଥା ଆମର ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସାକ୍ଷାତକାର କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ଜନମାନସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କହିଦେଇ ଗଲେ ଯେ ତୁମେ ଅନେଷ୍ଟ ରୁହ, ସାଧୁ ରୁହ ଏବଂ ମୁଁ ତୁମର ସବୁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସବୁ କଥା ବୁଝି ମଉସା, ଯେଉଁ ପାଦକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସାଧୁସନ୍ଥ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ଧରି ଚାହିଁଥାନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରଶାନ୍ତି ସେବା କରିବା ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ଦିବ୍ୟ ପଦ୍ମ ପାଦର ସ୍ପର୍ଶ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଅନୁଭୂତି ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଆମକୁ କହିବେ? ସାଇରାମ। ପ୍ରଥମ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେ ହିଁ ପାଦ ଦର୍ଶନ ଲୋଭ ମୋର ଆସିଲା। ଆଜ୍ଞା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳତା ଆସିଲା ଏବଂ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସମୟରେ ବରାବର ପାଦ ନମସ୍କାର ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। 72 ମସିହାରେ ସବୁଦିନେ ପାଦ ନମସ୍କାର ଦଉଥିଲେ। ବହୁ ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଏକଥା ଘଟିଛି ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ସେଥିରୁ ମୋହ ନ ତୁଟିଛି। ଆଜ୍ଞା ମୋର ଗୋଟେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ମୋର ସେଥିରେ ମୋହ ତୁଟିଗଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯୋଉଠି ପ୍ରଭୁର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସେ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ। ତେଣୁ
ସେଠି ପ୍ରଶାନ୍ତି ସେବା ସରିଯିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ମୁଁ ଆଉ ଡାକେଇକିରି ପାଦ ନମସ୍କାର ପାଇଁ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ଭଗବାନ ପାଦ ନମସ୍କାର ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ପାଦ ନମସ୍କାର ପାଇବାରେ ପ୍ରବଳ ପାଦ ନମସ୍କାର ପାଇଛି। କାହିଁକିନା ଦର୍ଶନ ସମୟରେ ହଉଥିଲା, ସେବା ସାରିବା ପରେ ପାଦ ନମସ୍କାର ଭଗବାନ ଦଉଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେବା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟରେ ରହୁଥିଲି, ଯେହେତୁ ଲିଡରସିପରେ ଥିଲି, ସେ ବେଳରେ ଭଗବାନ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଲାଇନ୍ କର, ସେ ଭିତରେ ରହିଲେ ତ ଭଗବାନ ଅଟୋମେଟିକଲି ପାଖ ଦେଇକି ଯିବେ ନା। ଆଜ୍ଞା ପାଦ ନମସ୍କାର ଅବଶ୍ୟ ସେତେବେଳେ ନିଆଯାଏନି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟଟା ବହୁତ ପାଉଥିଲି। ଆଉ ଏ ପାଦ ନମସ୍କାର ମୋହଟା ମୋର ବହୁତ ବର୍ଷ ଯାଏ ଥିଲା, ଆଜ୍ଞା କହି ହବନି। ଅସଂଖ୍ୟ ଥର ପାଦ ନମସ୍କାର ମୁଁ ପାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ମୋହ ତୁଟିଲା ଏଇଥିପାଇଁ। ମୋର ଅନୁଭୂତି ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଯୋଉଠି ସେବା କରୁଛି, କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତାଙ୍କର, ସେ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେଇଠି ତାଙ୍କ ପାଦ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେଇଠି ସେବା ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଇମିଡିଏଟଲି ଫେରିବାକୁ ଚାହେଁ, ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ସତ କଥା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦରେ ଯିଏ ସମର୍ପଣ କରେ, ଭଗବାନ ଯାହାଙ୍କୁ ନିଜ ପାଦ ପାଖରେ ସମର୍ପଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଶେଷ କୃପା ଭଗବାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମଉସା, ଆପଣ ବୃତ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ସେବା ସଂଗଠନର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଥିଲେ। ଏଇ ଦୁଇଟି ଭିତରେ ଆପଣ କିପରି ସମନ୍ୱୟ ସମନ୍ୱୟ ରଖୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ସାଇରାମ, ମୋର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ କରୁଥିଲି, ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପରର କଥା କହୁଛି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବାଣୀ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଡ୍ୟୁଟି ଇଜ୍ ଗଡ୍। ଆଜ୍ଞା ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ସେଇଟା ମୁଁ ସ୍ଥିର କରି ସେ ଅନୁସାରେ ମୋର ଯୋଉ ବୃତ୍ତିଗତ କଥା, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଷ୍ଠାପର ଥିଲି, ଆଜ୍ଞା ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ କର୍ମ କଥା ଉଠୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ମେସେଜକୁ ହିସାବ ପକାଉଥିଲି, ଗଡ୍ ଫାଷ୍ଟ, ୱାର୍ଲଡ ନେକ୍ସଟ, ମାଇ ସେଲ୍ଫ ଲାଷ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା ଦିବ୍ୟ କର୍ମ ଯେତେବେଳେ ପଡୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ୟା ସହିତ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରୁନଥିଲି। ସେ ଦିବ୍ୟ କର୍ମରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ସତତ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ସଂଗଠନର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ ମୋର ଅଫିସିଆଲ ଟାଇମକୁ ଛାଡ଼ି ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୟ ମୋ ଘର କଥାରେ ବି ମୁଁ ଲଗାଏ ନାହିଁ, କେବଳ ସଂଗଠନ କଥାରେ ହିଁ ଲଗାଏ। ଆଜ୍ଞା ଏକ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ବା ଆମର କୌଣସି ବିଶେଷ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ମୋର ଅଥରିଟି ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ, କେତେକ ପୋଷ୍ଟରେ ମୁଁ ନିଜେ ଥିଲି, କେତେ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଅଫିସ ଥିଲି, କେତେ ଇଏରେ ମୋ ଉପରେ ବି ଥିଲେ। ଦରଖାସ୍ତ ଖଣ୍ଡିଏ ପକେଇ ଦେଇ ସତ କଥା ଲେଖିକିରି, ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ହଉ, କନଫରେନ୍ସ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ହଉ, ଯାହା କାରଣଟା ଏକଦମ ସତ ଲେଖେ। ମୋ ଜୀବନରେ, ଚାକିରି ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମିଥ୍ୟା ଆଶ୍ରୟ କୋଉଠି ନେଇନି, ଏଇନା କେବେ ନେଇନି। ଲେଖିଦିଏ, ଦରଖାସ୍ତ ପକାଏ, ପଳାଏ। ମୋର ଚାକିରି କରୁଥିବା ବେଳରେ ଗୋଟିଏ ଭାବ ଉଦ୍ରେକ ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ମୁଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ମୋର ଏ ଚାକିରି ଯଦି କେତେବେଳେ ବାଧା ଦିଏ ମୋ ସାଧନାରେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତାକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବି, ଏ ଭାବରେ ମୁଁ ଥିଲି। ତେଣୁ ଚାକିରି ଥିଲା, ତାକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରୁଥିଲି, ମୋର ସେଇଟା ଅଭ୍ୟାସ ଅଟ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଚାକିରିକି କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଏ ହିସାବ ବି କେହି କହିପାରିବେନି। ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ବାଧା ଦେଲେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ହିସାବରେ ଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା, ପୂଜ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା ମୋତେ କହିଲେ, ନ କହିଥିଲେ ଯେ ଅନିରୁଦ୍ଧ, we want motion, not emotion। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ତୁ ଏବେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଅଫିସର ଅଛୁ, ଏସଡିଓ ହବୁ, ଏଡିଏମ୍ ହବୁ, କେତେ ଲୋକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ, କାହିଁକି ଇମୋସନାଲି ହଉଛୁ? ତାପରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ଏ ଇମୋସନଟା ମୋର ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଆଜ୍ଞା ମୋ ଚାକିରି ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇବ, ଆଜ୍ଞା ଯିବ, ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଆଡ଼ୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ଭିଳିକିରି ସେଥିରେ ରହିଥିବି। ଆଜ୍ଞା ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଆଡଭାନ୍ସ ମୋର ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକ ଭିତରେ ଭରିବିନି ବୋଲି କହୁନି। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଆଡଭାନ୍ସ ରେଭିନ୍ୟୁ ଅଫିସର ହିସାବରେ ଲାଷ୍ଟ 4 ମାସରେ ଆସିଥିଲା। ସେଟା ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ କନଫରେନ୍ସ ସମୟରେ, ଯୋଉଥିରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ, ମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ ଅଫିସର ଭଦ୍ରକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଦେଇଥିଲେ। କଲେକ୍ଟର ମୋତେ ଛୁଟି ଦେବାକୁ ରାଜି ହେଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ସେ ପ୍ରିପାରେସନର ଗ୍ୟାପ୍ ମଝିରେ ଯୋଉ ରହିଲା, 6 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ରହିଲା, ସେଇଟା ସେଇ ଆରମ୍ଭ ପିରିୟଡ଼ ଥିଲା। ମୁଁ ସିଏଲ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଲି, ପଳେଇଲି। ଆଜ୍ଞା ଯାଇକିରି କାମଟା ମୋର ଅଛି ନା, ବାକି ରଖି ଯାଇଛି ଇଲେକ୍ସନଟା। ଆଜ୍ଞା ଫେରିଲି, ଆଟେଣ୍ଡ କଲି, ମୋତେ ଆକୋମୋଡେସନ
ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଥାଏ। ଆଜ୍ଞା। ଓଡ଼ିଶା ଡେଲିଗେଟ୍ସ ମାନଙ୍କର ଏକୋମୋଡେସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୋ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଥାଏ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଦେଇଥାଏ, ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲି। ଇନାଗୁରାଲ ହେଲା, ଆଟେଣ୍ଡ କଲି ତାକୁ କନଫରେନ୍ସ, ବ୍ରେକ୍ କଲି। ବସ୍ରେ ପୁଟାପର୍ଥିରୁ ବିଜୁଆଡ଼ାରୁ ମେଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଭଦ୍ରକ ରାତିରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲି। ରାତିରେ ଫୋନ୍ କରିକି ବୁଝିଲି, ସବୁ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି, ସବୁ ରେଡ଼ି। ଆଜ୍ଞା। ତା ପରଦିନ ଗଲା କ'ଣ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସମସ୍ତେ ଗଲେ। ତା ପରଦିନ ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା, ଆସିଲା ଜିନିଷ ଆସିଲା, କାଉଣ୍ଟିଂ ହେଲା, ରେଜଲ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଲା। ଆଜ୍ଞା। ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଏଗେନ୍ ବ୍ୟାକ୍ କଲି, କାହିଁକି ମୋ ମାଆକୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥାଏ ପୁଟପର୍ତ୍ତିରେ। ଏବଂ ମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ବହୁତ ଜ୍ୱର ହେଇଗଲା ତାକୁ, ସାଂଘାତିକ। ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଯୋଉ ଯଦୁର ମନ୍ଦିର ପଛପଟରେ କୋଣକୁ ଯୋଉ ନିମ୍ବ ଗଛ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା। ଉଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଉପରକୁ, ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା। ପୁରା କୋଣଟା, ସେ ନିମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ଚଟାଣଟାଏ ଥିଲା। ତା ଉପରେ ଆମେ ସେଇ ସମୟରେ ରହୁଥିଲୁ। ୱାର୍ଲଡ କନଫରେନ୍ସ ରହୁଛୁ, ସାଂଘାତିକ ଭିଡ଼ ନାହିଁ, କୋଉଠି କିଏ ରହିବ ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ, ଗଛ ମୂଳରେ ରହୁଛୁ। ଆପଣ ପୁଣି ପୁଟପର୍ତ୍ତି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଇଠି ମାକୁ ଛାଡ଼ି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି, ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଡ୍ୟୁଟି ଇଜ ଗଡ୍, ଆଜ୍ଞା। ଏ ପାଖରେ କହିଛନ୍ତି ମଦର ଇଜ ଗଡ୍, ମଦର ଇଜ ଗଡ୍। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଆଜ୍ଞା। ମତେ ସେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ବଦନାମ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା। ଏତେ ବର୍ଷର ସାଧୁତା। ସର୍ଭିସ ଚାକିରି କରିଛି ନା, ସାଇ ଡିଭୋଟି ବୋଲି ମୋ ପରିଚୟ ହେଇଗଲାଣି। ଆଜ୍ଞା। ସାଇ ଡିଭୋଟି ମାନେ ପଳାୟନ ପନ୍ଥୀ, ମୁଁ ଯଦି ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେବି ଆଜ୍ଞା। ଏଇଆ ହବ ନା, ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବି, ତାପରେ ରିଜାଇନ୍ କରିବି। ଆଜ୍ଞା। ଏଇଆ ମୋର ଏଟିଚ୍ୟୁଡ, ପ୍ରଭୁ ଏଇଆ ଅଛି, ମୋ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି, ତେଣୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକିରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋ ମାଆକୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଦୁଃଖ କରୁନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ସିଏ ବି ତାର କ'ଣ ହୁଏ, ଚାଲିଯାଏ ବି, ସିଏ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ମୋର ସେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ଚାଲିଲି। ବ୍ୟାକ୍ କଲି, କାମ ସାରିଲି, ପୁଣି ଏଗେନ୍ ବ୍ୟାକ୍ କଲି, ଯାଇକି 23 ତାରିଖ ମାନେ ଯୋଉ ନଭେମ୍ବର 23 ଜନ୍ମଦିନ ଦିନ ପହଞ୍ଚିଲି। ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ଚାକିର ହିସାବ କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଏ କାମ ଚାକିରି ସହିତ ଚାଲିଥିଲା। ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଗୋଟିଏ ଅକେଜନରେ ମୋତେ ଆଡଭାନ୍ସ ଆସିଲା, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯୋଉ ପଳେଇଗଲି, ଆଜ୍ଞା। ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜଣେ କେସ୍ କରିଦେଲା। ଆଜ୍ଞା। ଏମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତା ହିସାବ ପାଇଲେନି, ମୋତେ ଖୋଜିଲେ ପାଇଲେନି। ନ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ ତାକୁ ବିପରୀତ ହିସାବରେ ନେଲେ, କିନ୍ତୁ ନିୟମ ଥିଲା ଏ ବେଳରେ କୌଣସି ସିଭିଲ କୋର୍ଟ, ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ପରେ ସିଭିଲ କୋର୍ଟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଇଲେକ୍ସନ ସମୟ। ଇଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସିଡିଓର ସରିଲା ପରେ ସିଭିଲ କୋର୍ଟ ହବ। ତାକୁ ଏମାନେ ହିସାବ ପାଇଲେନି, ଖାଲି ହାଉ ହାଉ ହେଲେ। ମୁଁ ଫେରିଲା ପରେ ତାପରେ ବୁଝାବୁଝି ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେଟାକୁ ସେମାନେ ଆଡଭାନ୍ସ ହିସାବରେ ଧରିଲେ। ମୁଁ ପଳେଇଥିଲି। ଆଜ୍ଞା। ଆଇଲା ଏଣ୍ଟ୍ରି, ମୋର ଡିଭୋଟେଡ ଟୁ ସତ୍ୟ ସାଇ ଦେନ୍ ହିଜ ୱାର୍କ। ଆଚ୍ଛା। ଇଏ ଆଡଭାନ୍ସଟାକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ହସିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଏମାନଙ୍କର କି ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, ଏ ମୋତେ ଏ କଥା ରିମାର୍କ ଦେବାକୁ, ଇଏ କ'ଣ ସର୍ବଜ୍ଞ? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା। ଭଗବାନଙ୍କର ମୋର ଡିଭୋଟେଡ ବୋଲି ଇଏ କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ କିଏ ରେ? ପ୍ରଭୁ, ଏଇଟା କ'ଣ ଆଡଭାନ୍ସ ନା କ'ଣ? ଏଇଟା କମେଣ୍ଡେସନଟା, ତୁମ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ବୋଲିକି ମୋତେ ହିସାବ କହୁଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର ପ୍ରଭୁ, ୟାର କିଛି ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେବିନି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଦେଲିନି। କିନ୍ତୁ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରମୋସନାଲ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ସିଏ ଆମର ରବି ମହାନ୍ତି ବୋଲିକିରି କଟକର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଡେପୁଟି ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲେ। ଫୋନ କଲେ, ଜୟ ହେଇଗଲାଣି, ସମୟ ହେଇଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା। ଫୋନ କଲେ, ମୋର ରେକର୍ଡ ହେଇକରି ମୋର ଆଡଭାନ୍ସ ଅଛି, ସେଠୁ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କଲେ କିଛି ଲେଖିକି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ତାକୁ ଝାଙ୍କିକିରି ଲେଖିକି ଦେଲି। ଆଜ୍ଞା। ଏମିତି ପରଫରମେନ୍ସ ସେଇ ପିରିୟଡଟାରେ ହେଇଥିଲା ମୋର ରେଭିନ୍ୟୁ ଅଫିସର ହିସାବରେ ଦେଲି ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲି। ମୁଁ କହିଲି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଡେସନ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତରେ ଆଡଭର୍ସ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିଛି, ଏଇଆ ଲେଖିକି ଦେଲି। ଆଜ୍ଞା। ଯାହା ହଉ, ସେଟା ଏକ୍ସପଞ୍ଜ ହେଲା ପଛରେ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ସେ ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ ମୋର ନେକ୍ସଟ ଜୁନିୟର କ୍ଲାସ ୱାନ୍ ପ୍ରମୋସନ ହେଇଗଲା। ସେକ୍ରେଟାରିଏଟରେ ଏଟା ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ କମିଟି ଆଗରେ ପ୍ରମୋସନ ତାଲିକାକୁ ପଳେଇଥିଲି ସିନିୟରିଟି ଅନୁସାରେ, ଆଜ୍ଞା। ବେଶ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଆଡଭାନ୍ସ ଅଛି ବୋଲି ଡେପୁଟି ସେକ୍ରେଟାରୀ କହିଲା, କହିଲେ ପଢ଼, ଏଇ ଏଣ୍ଟ୍ରିଟାକୁ ପଢ଼ିଲା। ତା ସେ ଯୋଉ କମିଟି ଥିଲା, ସେ ଭିତରେ ଯୋଉ କମିଶନ ଯୋଉ ମେମ୍ବର ଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା। ଜଣେ ସେଥିରୁ କହିଲେ ହ୍ୱାଟ ହାର୍ମ, ଟିକିଟ, ମୋର ଆଉ କୌଣସି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଲେଖିବା ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କହିଲେ ମାର ଟିକ୍। ସେଇ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ମୋ ପ୍ରମୋସନଟା ହେଲା ଏବଂ ଉପରେ ମୁଁ ପ୍ରମୋସନ ଲିଷ୍ଟରେ ଉପରେ ଥିଲି। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଏ ବି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ। ମୁଁ ସେଠୁ ବୁଝିଲି ଯେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେ ଡିଭୋଟି ହେଇଥିବ, ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା। ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଥିବ, ଷ୍ଟଣ୍ଟ ଡିଭୋଟି ହେଇଥିବ। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଇଏ ଭଳିଆ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି, ଏଇ ଥରେ ମାତ୍ର ଘଟିଛି,
ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋଉଠି ଆଡଭାନ୍ସ ଆସିନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା। ସେ ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତେଣୁ ମୋତେ ଡିଭୋଟି ହିସାବରେ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦଉଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା। ମୋ ହାୟର ଅଫିସର ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଭାରି ମାନନ୍ତି, ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ମୋର ଟେକ୍ନିକାଲ ଦିଗଟା ବା ଚାକିରିର ଯୋଉ ବିଭାଗରେ ମୁଁ ରହୁଥିଲି ଅଭିଜ୍ଞତା ବା ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ ଇତ୍ୟାଦିର ଜ୍ଞାନ ବି ପ୍ରଖର ଥିଲା, ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଯୋଉଟାରେ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଲା। ସମ୍ଭବ ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣ ସାଙ୍ଗଠନିକ ଭଲରେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ କରିଛି। ଦୁଇଟା ଯାକ ମେଣ୍ଟେନ କରିଛି ସମାନ ଭାବରେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦୁଇଟି ଯାକ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ନେଇ ବିତେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ସଫଳ ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ସହ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶେଷ ଆଡକୁ ତେବେ ଗଲେଣି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ପଛରେ ମଣିଷର ସଫଳତା ହଉ ବିଫଳତା ହଉ ସବୁବେଳେ ପରିବାରର ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣ ଗତି କରୁଥିଲେ, ଏ ସତ୍ୟସାଇ ସଂଗଠନରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାକୁ ଆଗକୁ ନଉଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ସହଯୋଗ କରୁଥିଲା? ପ୍ରଥମ ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରାରେ ହିଁ ମୋ ସହିତ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୋ ମା ରହିଲେ। ଆଜ୍ଞା। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦର୍ଶନ ସ୍ପର୍ଶନ ସମ୍ଭାଷଣ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାର ଆଜ୍ଞା। ଆମ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଦେଇ ଆଜ୍ଞା। ଆମକୁ ତିନି ଜଣ ଯାକକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଲେ ଏକ ସୂତ୍ରରେ। ଆଜ୍ଞା। ଦେयर ଇଜ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ମାଷ୍ଟର। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାଷ୍ଟର ଜଣେ ହେଲେ। ଜଣେ ତେଣୁ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଏଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ବିହଳିତ କରିଦେଇଥିଲେ ଆମ ତିନି ଜଣ ଯାକଙ୍କୁ। ଆମେ କେବଳ ଭଗବାନ ଆମର ମାଷ୍ଟର ବୋଲିକି ଧରିଲୁ ଏବଂ ସଂଗଠନ ଭଗବାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମାତିଲୁ ତିନି ଜଣ ଯାକ। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସଂଗଠନର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକିରି ଆଗଉଥିଲି, ମୋର ପତ୍ନୀ ମୋର ମା ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହଉଥିଲେ। ମୋ ମା ମୋ ଗାଁରେ ତା ବୋହୂ ନାଁରେ କିଣିଥିବା 35 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗା ଆଜ୍ଞା। ସଂଗଠନକୁ ସମର୍ପଣ କଲା ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ, ଯୋଉଥିରେ ଆମର ଭଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଲା। ସେଟା ବଜାର ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା। ରାସ୍ତା ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଜାଗା। ସିଏ ସେଥିରେ ରାଜି ହେଲା, ତାକୁ ସମର୍ପଣ କଲା। ସିଏ ଘରେ ଥାଇକିରି ଭଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ତିଆରି କରିଦେଲା। ଆଜ୍ଞା। 40 ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ପିଲା ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ନଗର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ତା ଆମ ଘରୁ ବାହାର କରୁଥିଲା, ମା ମୋର ବାହାର କରୁଥିଲା। ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମାତିଗଲେ। ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କର ସିଏ ତ ଯାଇଥିଲା କ'ଣ ମାଗିବାକୁ, ଭକ୍ତି ମୁକ୍ତି ମାଗିଲା। ବାବା ତାକୁ ଦେଖିଦେଲେ, ବେଟା ଦିଆ ନା ଏଇଆ କହିଲେ ତାକୁ। ଆଜ୍ଞା। ଯା ହଉ, ତେଣୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ପରିବାରର ସେତେବେଳେ 3 ଜଣ ଥିଲୁ, ଆଜ୍ଞା। ପରିବାରର 3 ଜଣ ଯାକଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ଚାର୍ଜ କରିଦେଇଥିଲେ, 3 ଜଣ ଯାକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଲଗେଇଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା। ମୋର ପାରିବାରିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କିଛି ରହିଲା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା। ପରିବାର ମୋତେ ସବୁ ମନ୍ତେ ସହାୟକ ହେଲେ ଏଥିରେ। ଆଜ୍ଞା। ଏମିତିକି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରର ଫାଉଣ୍ଡେସନଟା ମୋର ଭଦ୍ରକରେ ପଡ଼ିଲା, ଆଜ୍ଞା। ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଦେଖିନି ମୋ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପଡ଼ିଆ। ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ ଆଜ୍ଞା। ବୁଲୁଥିଲି ଜିଲ୍ଲାରେ। ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା। ମୋ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସରିଗଲାଣି, ଆସିଲା ବେଳକୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପଡ଼ିସାରିଛି। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାରର ଭାବରେ ମୁଁ ଥିଲି, ମୋ ପରିବାର ବର୍ଗ ବି ଥିଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଏକଦମ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା। ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା। ପରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସାଇ ପରିବାର ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସାଇ ପରିବାର ଭାବରେ ସାଇ ପରିବାର। ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ମଉସା, ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୟସ 89 ହେଲାଣି। ଦୀର୍ଘ 60 ବର୍ଷ ଆପଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ବାବାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ବିତେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସବୁ ଅନୁଭୂତି ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ପାଇଛନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାରେ, ସେଇ ସବୁ ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇ ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି କହିବି। 71ରୁ ଫେରିଲା ପରେ 72ରେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ, ସେତେବେଳେ ସେଟଲମେଣ୍ଟରେ ଥିଲି। ପୁରୀର ବୀରବଳଭଦ୍ରପୁର କ୍ୟାମ୍ପକୁ ମୋତେ ପଠାଗଲା। ଯାହା ସହିତ ତୁଳସୀ ଚୋରା, ଚନ୍ଦନପୁର, ମାଳତୀ ପାଟ ପାଇଁ କ'ଣ ସେ ଯୋଉ ପାଟକୁରା, କ'ଣ ସେଟା ପାଟ ଶ୍ରୀଲୋକନାଥଙ୍କ ପଛପଟୁ ଯୋଉ ପାଟ, ଆଜ୍ଞା। ଯୋଉଟା ପୁରୀର ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସମସ୍ତ ସେବକଙ୍କର ଜମି ଜମା ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା। ସେଇଭଳିଆ ସେ କ୍ୟାମ୍ପର ଅଧୀନରେ ସବୁ ଥିଲା। ଯାହା ହଉ, ସେଇ ଜାଗାକୁ ମୋତେ ପଠେଇଥିଲେ। ସେଠି ମୁଁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ କ୍ୟାମ୍ପ ପକେଇଲି, ସେଠି ଗୋଟେ ସେଡ୍ ଥିଲା। ତା ଭିତରେ ଷ୍ଟାଫକୁ ଚଳେ, ଏଟା ବୁଝାରତ କ୍ୟାମ୍ପ ଛଡ଼ାଗଲା ଏବଂ ଛୋଟ ଘରଟେ ଥିଲା ଯୋଉଠିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ବାବାଙ୍କର ମନ୍ଦିର କରିଦେଲି। ସେଇଠି ଥିବା ବେଳରେ ଭଗବାନ କେମିତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ୟାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେବି। ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଆଶ୍ରିତ ହେଇଛି, ଏଇଟା ତାର ଉଦାହରଣ। ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଜଟିଳ କେସ୍ ଆଇଲା, ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ କେସ୍।
ଯାହାକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ତାର ମାନେ ଲୋକ କୋଉ ଲୋକ ଦି ପକ୍ଷ ଭିତରୁ ଦଖଲରେ କିଏ ଅଛି ସେ ଜମିର ଏନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଷ୍ଟାଫକୁ ପଠେଇଲି। ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ଗଲା ସେ ଫେରିଆଇଲା। ଆସିକି ମୋତେ ସେଠୁ ରିପୋର୍ଟ କଲା, ସାର୍ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ହବ ନାହିଁ। ସେ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ଗୋଟେ ମର୍ଡର ହେଇଯିବ। ହେ ଏମିତିଆ କଥା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯିବି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନିଜେ ବାହାରିଲି। ମୋ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ମୋ ଷ୍ଟାଫ। ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ସାର୍ ଯାଆନ୍ତୁନି। ମୁଁ କହିଲି ନା, ମୁଁ ନିଜେ ମୁଁ କନଭିନ୍ସଡ ନହେଲେ କୌଣସି ବିଚାରଣା ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ମୋର ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗଲେ ଆଉ କିଏ ମୋ ଜାଗାରେ ଆସିବ? ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ କାହିଁ ଡରିବି? ତେଣୁ ସେଦିନ ଯୋଉ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କଲି ଯିବା ପାଇଁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘରେ ପୂଜା ଘରେ ପଶିଲି, ପୂଜାପୂଜି ଟିକେ ସାରିଲି, ସେଇଠୁ ବାହାରିଲି ଯିବା ପାଇଁ ଏନକ୍ୱାରି। ମୁଁ ସେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଗକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରି ଭଗବାନ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତାଙ୍କ ରୂପରେ ଆଜ୍ଞା ଫିଜିକାଲ ବଡିରେ ଚାଲିଲା ଭଳି ମୁଁ ଜାଣିଲି। ଚାଲିଛନ୍ତି ମୋ ଆଗେ ଆଗେ, ସମାନ ଦୂରତାରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି। ମୋ ମନେ ମନେ ପୁଲକ ଆସିଲା, ଆଉ ଭୟ ସାହସ ମଧ୍ୟ ଆସିଲା। ଆଜ୍ଞା ଭୟ କୁଆଡେ ପଳେଇଲା ଛାଡ଼ିକି, କିଛି ରହିଲା। ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଲୋକର କେସ୍ ସେଟା। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ମୁଁ ଗଲି, ଯଥାବିଧି ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ବୁଝାବୁଝି କଲି। ସେ ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ଗଲି। ମୁଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ସାରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଜାଗାକୁ ବି ଗଲି, ତାର ବି ଇନକ୍ୱାରି କଲି, ଯାହା ଜଣେ ରେକର୍ଡ କଲି। କରିକିରି ସେଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରି ଥିଲା, ମୁଁ ଆଗକୁ ଚାଲିଲି। କିଛି ବାଟ ଯାଇଛି, ଏ ଯୋଉ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଲୋକ ଏ ଗୋଟେ ରିକ୍ସାରେ ମୋ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ବିରାଟ ଶରୀରଧାରୀ, ସେ ବହୁତ ମାନେ ବଳୁଆ ଲୋକ। ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଲି 20ଟା ଲୋକକୁ ସେ ଖୋଇ ପେଇକି ରଖିଛି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା ମାତ୍ରେ ଗଣ୍ଡିରୁ ମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା କରିଦେବେ, ଏଇଭଳିଆ। ଆଜ୍ଞା ସିଏ ସେଠୁ ଡାଙ୍ଗ ଖଣ୍ଡେ ଧରିଛି, ଗଲା ଯାଇକି ମୋ ପାଖରେ ଧଡକି ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲା। ଆଜ୍ଞା ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିକି ସେଠୁ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବେ, ମାନେ ଗୋଟେ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଗରେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ସେବେ ବି ଦେଖୁଛି। ତାପରେ ମତେ ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଏଡି ଯେ ଡରେଇକିରି ମତେ ଧମକେଇ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଯୋଉ ମୁଡ୍ ସେତେବେଳେ ଭାବ ଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ମତେ ସେଠି ଗୋଟେ ସାନ ପିଲା ଭଳିଆ ମନେ ହେଲା। ଗୋଟେ ଯେମିତି ସାନ ପିଲାଟା ମତେ କହୁଛି, ମୁଁ ସେଇଭଳିଆ ଭାବ ଆସିଲା, ମୋର ଭୟ ଆସିଲାନି। ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ମୁଁ ମୋ ହାତରେ ଗୋଟେ ହାତରେ ତା ବାହାଟାକୁ ଧରିଦେଲି। କହିଲି ହେ ତୁମେ ଏଇ ଯୋଉ ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ତମର ଏଇ ଯୋଉ ମନୋବଳ, ୟାକୁ ନେଇକି ଏମିତିଆ ଧମକ ମତେ ଦଉଛ ତ? ତା ବାହାଟାକୁ ଧରିଦେଲି। ଆଜ୍ଞା ୟାକୁ ଯଦି ତମେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ କଥାରେ ଲଗାନ୍ତ, ତମେ ତ ଗୋଟେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତ। ଏତେ ଜୋର ତମର ଶକ୍ତି ଅଛି, ଏତେ ମନୋବଳ ତମର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଧଡକିରି ସେ ଲୋକ ଝାଉଁଳି ପଡିଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନମ୍ର ହେଇଗଲା। ମୋ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ଢଙ୍ଗ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଗଲା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି ତାର ବିଚାର ଦିନ ଯୋଉ ଦିନ ଥିଲା, ସେଦିନ ମଦ ଫଦ ପିଇ ପୁରା ଚୁର ହେଇକି ପହଞ୍ଚିଲା। ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ଡରି ଯାଉଥାନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଭୟ କରିଗଲେ। ଓପନ କୋର୍ଟ, ସେଟଲମେଣ୍ଟରେ ଓପନ କୋର୍ଟ ନା, ଆଜ୍ଞା ମୋ ଖୋଲାରେ ଚେୟାର ଟେବୁଲ ପକେଇକି କରିବା କଥା। ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ କାଗଜପତ୍ର ତାକୁ ସବୁ କଥା ନେଇକି ମୁଁ ମୋର ଯାହା ଲେଖିବା କଥା ଲେଖିଲି। ଆଜ୍ଞା ବିଚାରଣା ରାୟଟା ଯାହା ଦେବା କଥା ହିସାବ ପକେଇଲା ପରେ ପଢିକିରି ପୁରା ମୁଁ ଶୁଣେଇଦିଏ। ମୋ ଅଭ୍ୟାସ ଏଇଆ, ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଦିଏ ପଢିକି। ସବୁ ଯାହା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଡିସିସନ ମୋର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଶୁଣେଇଦେଲି। ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଲୋକ ରିଆକ୍ଟ କରିବା କଥା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ କିନ୍ତୁ ଦି ହାତ ଯୋଡ଼ିଲା, ଆଜ୍ଞା ମତେ ପ୍ରଣାମଟେ କଲା, କହିଲା ହୁଜୁର ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉ ପଛେ ରାୟଟା କିନ୍ତୁ ଠିକ ହେଇଛି, କହିଲା ପଳେଇଲା। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ମାନେ ଏଥିରୁ ଆମେ ଶିଖିବା କଥା ଆଜ୍ଞା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ଆଶ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଆମର ସମର୍ପଣ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ସିଏ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ରହିବେ। ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆମ ସହିତ। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଅନ୍ୟ ମିରାକଲ ସବୁ ଆଜ୍ଞା। ଘଟିଛି। ଗୋଟେ ସାନ ପିଲା ଆଉ ବିଭୂତି ତାଙ୍କର ବିଭୂତିରେ ଏବଂ ନାମରେ ବଞ୍ଚିଛି। ଏଇଟା ମୋର ଦେଖିବା କଥା। ଆଜ୍ଞା ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ଏଇଟା ମାନେ ତାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଏଇଟା ହଉଛି, ଆମେ 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବତାର ଦିବସର ପାଳନ କରୁଥିଲୁ 90 ମସିହାରେ। ଆଜ୍ଞା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସଟା ଓଡ଼ିଶା ନେଇଥିଲା, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସଟା ଯାକରେ ଆଜ୍ଞା ନଗର ଭଜନ ଏବଂ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇ ସମୟରେ ରାମକୃଷ୍ଣପୁର ଗୋଟେ ଜାଗା, ସେଠି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଜଣେ କରିଥାନ୍ତି। ସିଏ ତାକୁ
ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ। ମୁଁ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏମିତି ହାଁ ପାଁ ହେଇକି ଶେଷରେ ଗଲି। ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ରାତି ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଯାଇକି ସେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେତେବେଳକୁ ସେ ଯିଏ ଆରେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ ସିଏ ସେଠୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା କଥା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ସେ ପେଣ୍ଡାଲକୁ ଲାଗିଥିବା ଘରରେ କାନ୍ଦଣା ଭିତରୁ ଶୁଭିଲା। ଭାଇ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା? ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଏ ପ୍ରକାର କଥା। ଆଜ୍ଞା ଲୋକେ ସବୁ ପଶିଲେ ତା ଭିତରେ। ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ କୋଉଠି କ'ଣ ହେଇଥିବ କରେଣ୍ଟ ଫରେଣ୍ଟ ଲୋକଗୁଡ଼ା ବେଶୀ ଲୋକ ମରିଯିବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୁଁ ତା ଭିତରେ ନିଜେ ସେଠୁ ଭିତରକୁ ପଶିଲି। ଆଜ୍ଞା ମୋ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ସାଇପତ ଭାଇ ବୋଲି ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ। ଆଜ୍ଞା ସିଏ ବି ଘଟଣାକ୍ରମେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସିଏ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଯେ ପେଣ୍ଡାଲରେ ଯିଏ କହୁଥିଲେ ଯିଏ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଶରତ ଲେଙ୍କା ବୋଲି ସେ ହୋମିଓପାଥି ଡାକ୍ତର ଥିଲେ। ସିଏ ବି ପଶିଲେ। ଆମେ 3 ଜଣ ଯାକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ତା ଭିତରକୁ ପଶିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ବିଭୂତି ଆଣ। ଦେଖିଦେଲୁ ସେ ପିଲାଟାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ତା ମା 1.5 ବର୍ଷର ପିଲା ହବ। ସେ ଦାନ୍ତ କାମୁଡ଼ି ତା ଜୀଭଟାକୁ କାମୁଡ଼ି ପକେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲି ତାର ସଂଜ୍ଞା ନାହିଁ। ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛି ତାକୁ ଦେଇକି କାନ୍ଦୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ଆରେ କ'ଣ କରିବା? ଏକା ସମୟରେ ଆମ 3 ଜଣଙ୍କୁ ନାମ ଏବଂ ବିଭୂତିର ମାହାତ୍ମ୍ୟଟା ଏଥିରୁ ଆମେ ବୁଝିବାର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ନାମ ଆମର 3 ଜଣ ଯାକଙ୍କର ଏକ ସମୟରେ ସାଇ ଗାୟତ୍ରୀ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। କିଏ କାହାକୁ କହିନି। ଆଜ୍ଞା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ବିଭୂତି ନେଇକି ତା ଜିଭରେ ଟିକେ ପକେଇଦେଲୁ। ଆଜ୍ଞା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ପିଲା ଜିଭ ଭିତରକୁ ନେଇଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ବିଭୂତି ଜିଭରେ ପଡ଼ିଲେ ଯଦି ସଞ୍ଜୀବିତ ହେଇଗଲା ସେଇଟା, ତା ସମଗ୍ର ବଡିରେ ଆମେ ବିଭୂତି ବୋଳିବା। ଜଣେ କାନ୍ଧରେ ପକେଇଲା, ଆଉ ଜଣେ ତା ଦେହଟା ଯାକ ବିଭୂତି ବୋଳିଲା। କିଛି ମିନିଟରେ କାନ୍ଦିଲା ସେ ପିଲା। ତାପରେ ତା ମାଆକୁ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇ ଆମେ ପେଣ୍ଡାଲକୁ ଆଇଲୁ। ସେ ସମାବେଶରେ ବହୁତ ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଲୋକ ଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ। ତାଙ୍କ ଅପୋଜିଟ୍ ଗୋଷ୍ଠୀ ବି ଥିଲେ ସେଥିରେ। ଅନ୍ୟ ପନ୍ଥୀର ଲୋକ ଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଆଖିରୁ ପାଣି ଗଡ଼େଇକିରି କେବଳ କାନ୍ଦିଲେ। କିଏ କାହାକୁ କ'ଣ କହିବ? ଏ ଲୀଳା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲୀଳା। କେହି କାହାକୁ କିଛି କହିଲେନି। କେବଳ କାନ୍ଦିବାରେ ଆମ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସରିଗଲା। ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ଯାହା ଜୀବନଟା ଯାକର ଯାହା ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ତାକୁ କହିଲି ମୋ ଭଗବାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲୀଳାର କଥା, ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଜ୍ଞା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଜବରକିରି ଧରିବ ଭଗବାନ, ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ସରେଣ୍ଡର କରିବ, ଆଜ୍ଞା ସିଏ ତାର ସମସ୍ତ କଥା ସମସ୍ତ ଜଞ୍ଜାଳ ୟାକୁ ବୁଝିବେ, ତାର ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ଏବଂ ତାର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କଥା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ସାଂସାରିକ କାମନା ହେଇ ନପାରେ କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତାରେ ତାକୁ ଆଗେଇ ନେବାରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହେବେ। ମୋର ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା। ତାଙ୍କୁ ଜବରକିରି ଧରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ମାର୍ଗରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବାରେ ମାତନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ସାଇରାମ। ସାଇରାମ ମଉସା। ମଉସା, ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘ 60 ବର୍ଷର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ, ଅନୁଭୂତି ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯେ ଆମର ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତିରୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସାଧୁପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନରୁ ଅନେକ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ସାଧୁତାର ପଥ ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ରଖିବେ। ଆପଣ ସୁଦୂର ଭଦ୍ରକରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ପାଖକୁ, ପ୍ରଶାନ୍ତି ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରମ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଏକ୍ସପ୍ରେସ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା ମଉସା। ଏବେ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ। ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଅକୁହା କଥା, ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଅନୁଭୂତିର କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଶାନ୍ତି ଏକ୍ସପ୍ରେସ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପହାରଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଛୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣ ଆକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସାଇରାମ। ମଉସା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ଆମେ ଆଜିର ଏ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଇଠି ବିରାମ ଦେବା। ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ସାଇରାମ। ସାଇରାମ ସାଇରାମ।